Good afternoon, everyone. I'm Joshita, and I'm the last one who had got this opportunity to speak about my parents. First thing I wanted to say is I'm a premature baby. I'm my mother. She's something else. Jinnah. She used to get an injection where all the nerves where it travels even she get to know. తనకి ఇంకా వల్ల కాదు. She was in bed for 3 months. I could not. When she used to say those stories, I can't take them. And my father, I've seen him every day. Tiring for us. He used to తనన్నీ చాలా కష్టాలే. మా నాన్నకు చాలా కష్టాలు వచ్చాయి. I never seen my father with some tears in his face. For the first time I've seen at a movement. Okay. So, Make them proud. Okay? Make them proud. Yeah, sir. Good afternoon, dear students and teachers. Respected Pawan sir, madam, Sudhir Sandra sir. Actually, you know how to handle the people on your responsibility. You must be on your toes on your responsibility. But you did emotional background, emotional blackmail you did. Using mother and father, their responsibility you realized. I hope at least 90% of my students are really, you caught them. 90% of my students are realized what is their responsibility. Only the one gift you can give to your parents is that you must be on your toes to fulfill your responsibility. And Sudhir Sandra sir is a very good teacher. He knows how to catch the people. Secondly, you told one more thing. They are not real heroes. Those who earn 100 crores, 200 crores, takes 500 crores for a movie. That is our money. A poor man's, a plumber's money, electrician's money, a mason's money. They are not real heroes. The real heroes are our parents. Okay, I had attended many sessions, but he is a different person. I think you are quite younger to me, but the way how he handled, everybody is in tears. Everybody is in tears, yet they know what is their responsibility. ప్రతి వాళ్ళకు కూడా కన్నీళ్ళు తెప్పించారు. వాళ్ళు బాధ్యత ఏంటో వాళ్ళకు గుర్తు చేయించారు. అది ఇంపార్టెంట్. మా పిల్లలు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ విజిటింగ్ అవర్ స్కూల్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ టు రియలైజ్ వాట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బై యూజింగ్ ద ఎమోషనల్ టిప్. సో ఇప్పుడైనా అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు. మీ పేరెంట్స్ ఎంత కష్టపడుతున్నారో మీకు ప్రతి వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. కానీ దాని వెనక ఒక నిజం దాగి ఉంది. ఏంటంటే మీరు అందరూ కష్టపడి వాళ్ళను హ్యాపీ చేయాలి. మీరు first mother, father, then teacher. Teacher is also an element which lives. That teacher is like a burning candle. వాళ్ళు బర్న్ అవుతారు కానీ మిమ్మల్ని అందరినీ గుర్తు చేస్తారు. ఒకసారి చెప్పారు ఒక విషయము. టీచర్స్ వాళ్ళ పిల్లల గురించి చెప్పరు కానీ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్తారు. నా స్టూడెంట్ ఫలానా దగ్గర ఫలానా చోటు ఉన్నాడు, ఫలానా స్కూల్లో చదివాడు, ఫలానా స్కూల్లో నేను పనిచేశానని. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రియలైజ్. You must respect the school, you must respect your town, you must respect your parents, and you must respect yourself. Thank you so much. What is my designation? Academic Director, yes. So, నేను కమలా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అకాడమిక్ డైరెక్టర్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 13 years అయింది. బట్ స్టిల్ టిల్ టుడే నా టేబుల్ మీద బోర్డు ఉండదు. ఎందుకు చెప్తాను తెలుసా? సార్ ఈరోజు మీకు చెప్పారు రెస్పెక్ట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ నుంచి రావాలి అని. నాకు ఆ బోర్డులో బీటెక్ అని రాసుకోవడం నచ్చలేదు. సో బీటెక్ తర్వాత బీఈడీ చేశాను. ఎస్, మా కాలేజ్లోనే నేనే స్టూడెంట్గా ఎన్రోల్ అయ్యి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాసి వచ్చేదాన్ని. ఎందుకు అంటే నాకు డిగ్రీ వల్ల వచ్చే రెస్పెక్ట్ గురించి తెలుసు. బీఈడీ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాసాను తెలుసా? అప్పుడు ఆశ్వి వాజ్ 1 year or 1.5 year చైల్డ్.
నేను కనపడకపోతే 2 hours కంటే ఎక్కువ ఇంట్లో ఉండదు. 3 hours ఎగ్జామ్ని ఫాస్ట్గా రాసి 2 hours రాసి వచ్చేదాన్ని ఇంటికి. ఎందుకు? నాకు బీఈడీ ఉన్నా నేను అకాడమిక్ డైరెక్టర్నే, లేకున్నా అకాడమిక్ డైరెక్టర్నే కదా. కానీ ఎందుకు రాశాను? సార్ ఈరోజు చెప్పాడు, ఎడ్యుకేషన్తో మనకేమొస్తుంది? రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంఈడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంఈడీ ఎగ్జామ్స్ నేను చెప్తున్నాను, అనుకోకుండా ఒక సెమిస్టర్ అయితే మా కాలేజ్లోనే సెంటర్ పడింది. మేడం ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా అంటే నో, నేను చదువుకొని వచ్చాను. నేను 13 years నుంచి ఒక స్కూల్ మేనేజ్ చేస్తున్నాను. ఆ ఎగ్జామ్ రాయలేనా? ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో రాయగలను. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఎందుకు చదివాము? ఎందుకు డిగ్రీలు తీసుకున్నాము? 35 years ఏజ్లో ఐ కంప్లీటెడ్. ఇప్పటికీ నా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోలేదు. సార్కి ఇప్పుడు చెప్తుంటాను, ఎంఈడీ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ పిహెచ్డీకి ఎప్పుడు ఎన్రోల్ చేస్తున్నావు? ఐ వాంట్ పిహెచ్డీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. అప్పుడే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకి అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. మనకి గోల్ వచ్చింది కాదు, ఆ రెస్పెక్ట్ఫుల్ పొజిషన్కి మనం వెళ్ళాలి. సార్ ఈరోజు మిమ్మల్ని 3 థింగ్స్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పారు. ఆ 3 థింగ్స్ చెప్తారు ఒకసారి? పేరెంట్స్, స్కూల్, ప్లేస్. ఈరోజు సార్ వస్తే కూడా మార్నింగ్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. సార్ మీరు లాస్ట్ మంత్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ కర్నూలుకి వెళ్ళారు, ఐఎమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ అని చెప్పాను. సో ఐఎమ్ స్టిల్ బ్రాండ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్. అవునా కాదా? సో సేమ్ థింగ్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము కమలా హై స్కూల్లో చదివినాము అని చెప్తే వీల్ ఫీల్ ఈక్వల్లీ ప్రౌడ్. సో ఈ రోజు నుంచి మీ గోల్స్ ఏంటో, లైఫ్ గోల్స్ మీకు అర్థమైనాయి. PT1లో మార్క్స్ కాదు, PT2లో మార్క్స్ కాదు, మీ లైఫ్ గోల్స్ ఏంటి సార్ క్లియర్గా చెప్పారు. సో ఈ సెషన్ నిజంగా సార్ ఇంత చిన్న పిల్లలకి ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా విషయాలు కూడా చెప్పచ్చా? ఎలా ఉంటుంది అంటే పిల్లలకు చెప్పడం, 3 years ఉన్నప్పుడు మా బాబు వచ్చి ఇంట్లో చనిపోయిన మా అమ్మాయి గారి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఫోటో ఉంటాయి దండేసి, చనిపోవడం అంటే ఏంది అని అడిగారు. చెప్పడం చాలా కష్టంగా అనిపించింది. 3 years పిల్లలకి ఎలా చెప్తాము? వాళ్ళు చనిపోయారు, ఇక లేరు భూమి మీద, ఏదో చెప్తాము కదా. కానీ సార్ ఈరోజు ఇంత చిన్న 11, 12, 13 years పిల్లలకి లైఫ్ గోల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే అదంత సాధారణ విషయం అయితే కాదు. చాలా క్లియర్ కట్గా చాలా బాగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అందరూ చాలా బాగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోయారు. ఇజంట్ ఇట్? వినపడలా? ఓకే. సో సార్ చెప్పినట్టుగా కొన్ని గోల్స్ చెప్పారు. సార్ చెప్పినంతసేపు నాకేం కనిపించిందని అంటే, నేను బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకొని 21-22 yearsకి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ద ఫస్ట్ డే ఐ హ్యాడ్ మేడ్ ఎ గోల్. ఎందుకంటే మార్కాపురం చుట్టుపక్కల కమల అంటే తెలియని వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరు. మా మదర్ ఒక మాట చెప్తుంది, అరే నువ్వు కొత్తగా సంపాదించకపోయినా పర్వాలేదు, ఈ కమల అనే పేరుని మాత్రం నువ్వు ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. బికాజ్ ఐ వాజ్ నెవర్ అకాడమిక్స్ వాటిలలో నేను ఎప్పుడూ అంత ఫోకస్ చూపలేదు. బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ మై ఫ్యూచర్. నేను జాబు చేయను. my abilities are more than doing a job. I realized it in my first year of my BTech, sir. మా టీచర్స్ అడిగినా, మా వీళ్ళు అడిగినా, ప్లేస్మెంట్స్కి అవి ఇవి అడిగినా నేను ప్లేస్మెంట్కి అప్లై కూడా చేయలేదు. ఐ వాజ్ సో క్లియర్ మై అబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎంప్లాయీ. సో నేను జాబ్ చేయనని డిసైడ్ అయ్యాను. ద ఫస్ట్ మీటింగ్ వెన్ ఐ ఎంటర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అంతకుముందే మా ఫాదర్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెటప్ చేస్తున్నారు సార్. ఐ వాజ్ 8th person. ఇది ఈరోజు చెప్పడం కాదు, ఐ థింక్ ఈ 15-16 yearsలో ఎవ్రీ మీటింగ్లో చెప్పింటాను నేను స్టాఫ్ తోటి. ఐ వాజ్ ద 8th person ఎంటర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మై గోల్, నేను ఎప్పుడు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాను, మార్కాపురంలో కమలా తరపు నుంచి 1000 మందిని నేను ఎంప్లాయీ చేయాలి అనేసి ఐ మేడ్ మై మైండ్.
Today we have reached around 425 number. కమలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, కమలా అదర్ ఎంటిటీస్ కానివ్వండి, మాకున్న అదర్ బిజినెస్లు కానివ్వండి, వీటిల్లో మై సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ వెన్ ద హెడ్ కౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంప్రూవ్. It is nothing but I am improving myself. Okay. At the same time, I also inform the teachers, never run behind marks, never run behind grades, run behind the knowledge. It follows, it implies. మనం నాలెడ్జ్ వీటిపై వెనక పడ్డాము అని అంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రేడ్స్ వస్తాయి, పిల్లలకి మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో ఎవ్రీ వన్ సెటప్ ఎ గోల్. యాజ్ సర్ సెడ్, గోల్ 1 అయిపోయినట్లేనా? There's a goal 2, there's goal 3. Upscale yourself, upscale your goals, upscale your standards. Definitely మీరు అందరూ కూడా భూమి మీద సాధించిన ప్రతి ఏదైతే ఇందాక ఒకరు చెప్పారు, ఇలాన్ మస్క్ అని అన్నారు, లేకపోతే ఇంకొకరు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి చెప్పారు, ఎవరు చెప్పినా వాళ్ళందరూ మనలాంటి మనుషులే, మీలాంటి స్టూడెంట్సే, ఇలాంటి స్కూళ్ళ నుంచే, ఇలాంటి టీచర్స్ దగ్గర నుంచే వాళ్ళందరూ ఎదిగారు. సో మీరు కూడా విత్ అ సెల్ఫ్ గోల్ అండ్ క్లియర్ విషన్ అండ్ క్లియర్ పాత్వే మనం కరెక్ట్గా చేస్తే ఏదైనా అనుకున్నది ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధీర్ సంద్ర సార్. అండ్ నిజంగా ఈరోజు ఎవరైతే పిల్లలు పేరెంట్స్ మిస్ అయ్యారో దే మస్ట్ రిగ్రెట్. ఓకే, బట్ I make sure that there is some more another session, sir. ఒకరోజు మా పేరెంట్స్ పిల్లలు అందరినీ కూడా ఉంచి, ఈరోజు అన్ఫార్చునేట్ రెయిన్ వల్ల కూడా I think 30 to 40% of the attendance తగ్గింది. బట్ I will make sure that this opportunity will be given again to all the school students and parents some other day. Thank you very much, sir. It's an eye opener for everyone, teachers, students and everyone. Thank you so much, sir. లాస్ట్ క్లోజింగ్ థ్యాంక్స్ చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఈ సభ సందర్భంగా ముగ్గురికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. మీరు ఉన్నారు అంత లేదు, ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగారు, సరేలే కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పని ముగ్గురికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. నేను ఎప్పుడు సెషన్ ముగించినా ముగ్గురికి థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ నన్ను కన్న మా అమ్మ నాన్నలకి, నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన నా గురువులకి, వాళ్ళకి స్పెషల్గా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం. ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ గోస్ టు దట్ పీపుల్. సెకండ్ థ్యాంక్స్ నేను కొంతమంది చెప్పాలి. ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం కల్పించి ఇక్కడ దాకా తీసుకొని వచ్చినటువంటి పవన్ గారికి, సింధుజ గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ, ప్రిన్సిపల్ గారికి, టీచర్లకి కొడితే పూర్తిగా కొట్టండి, వాళ్ళు లేకుంటే అసలు ఈరోజు ఇక్కడికి రాను కదా. సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద టీమ్, ఎంటైర్ టీమ్. అలాగే ఇందాకటి నుంచి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా మాకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి కెమెరామెన్స్కి, సౌండ్, ఎల్ఈడి అందరికీ క్లాప్స్ కొట్టండి. వాళ్ళకేం కష్టం, హ్యాపీగా వాళ్ళు కూర్చొని ఉండొచ్చు కదా, కానీ వాళ్ళు మన కోసం కష్టపడ్డారు. అలాగే మీ కూలర్లో వాటర్ తగ్గకూడదని, ఈరోజు కుర్చీలు తగ్గకూడదని అరేంజ్మెంట్ చేసిన ప్రతి ఆయాలకి, స్టాఫ్కి, అందరికీ ఒకసారి రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ద టీమ్. కమలా గ్రూప్ టీం అందరికీ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ, థర్డ్ థ్యాంక్స్ ఎవరికి? ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ మా అమ్మ నాన్నకి, మా గురువులకి చెప్పాను. సెకండ్ థ్యాంక్స్ ఈరోజు అందరికీ చెప్పేశాను. థర్డ్ థ్యాంక్స్ ఎవరికి? మీకెందుకు చెప్తాను, మీ టైం బాగున్నా బాగాలేకపోయినా మీ టీచర్లు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ దోస్తారు, మీరు నా క్లాస్ వినాలి. మూడో థ్యాంక్స్ మీకు కాదు. మూడో థ్యాంక్స్ ఎవరికి? మీ పేరెంట్స్కి నేను ఎందుకు చెప్తాను, మీరు చెప్పుకోవాలి. మీ పేరెంట్స్ నేను చెప్పను. మూడో థ్యాంక్స్ ఎవరికి? ఎవరికంటే రేపటి భారతదేశాన్ని నిర్మించే అటువంటి భారతీయులు కలిసి అదృష్టం నాకు కల్పించినందుకు ఆ భగవంతుడికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఫర్ మీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, నేను ఎప్పుడు సెలబ్రిటీ కనపడితే ఫోటో తీసుకుని అలవాటు ఉంది. అలాంటిది రాబోయే తరానికి కాబోయే సెలబ్రిటీస్ 300 మంది కూర్చోంటే మీ సెల్ఫీ తీసుకోకుండా ఎక్కడికి వెళ్తాను? కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ సెల్ఫీ విత్ యూ? నవ్వండి, ఎవడో పోయినట్టు ఎందుకు అలా ఉంటారు? రెడీ? ఊరికే బిల్డప్ ఏం లేదు. రెడీ? ఫస్ట్ బాయ్సా గర్ల్స్? అబ్బా అసలు అనేది లేదు. ఇప్పుడు మా తమ్ముడు చూడు. రెడీయా? అందరూ ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని నా సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు పెట్టేస్తా. ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఫోటోని నేను మళ్ళీ జూమ్ చేసి చూస్తే పలానా ఐఏఎస్గా నేను క్లాస్ నేను గర్వపడే స్థాయికి మీరు అందరూ ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ? ఎంతమంది పేరెంట్స్? టీచర్లు కాదండి, పేరెంట్స్. ఓకే మ్యామ్, స్టూడెంట్స్ పంపించేయండి. లంచ్ బ్రేక్ కావాలంటే అయిపోయిన తర్వాత చేద్దాం. ఒకసారి
ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పినవన్నీ మీరు పాటించారని చెప్పి మళ్ళీ నాకు ప్రిన్సిపల్ గారు ఫోన్ చేసో లేకుంటే పవన్ గారు ఫోన్ చేసి అడిగితే అప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్ పంపిస్తాను. తొక్కలో బాహుబలి సినిమాలో కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు అని సంవత్సరం వెయిట్ చేసిన మీరు నా క్వశ్చన్ కోసం వెయిట్ చేయరా? సంపుతా ఒక్కొక్కరిని, వెయిట్ చేయండి. మళ్ళీ కలుస్తాను, మళ్ళీ వస్తాను. కానీ అప్పటికే సార్ నెక్స్ట్ టైం నన్ను పిలవాలన్నా మీరు పిలిచినా కూడా నేను రాను. అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళలో మీకు కనీసం 0.1% మీకు అనిపిస్తేనే నెక్స్ట్ టైం పిలవండి. లేకుంటే డబ్బులు ఎక్కువైతే నేను 10 సెషన్లు బుక్ చేస్తాను. కానీ నేను చేయను అలాగా. ఎందుకంటే చెప్పడం 100 చెప్తాను, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. అది నేను మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకందరూ గెట్ అవుట్. హే స్టూడెంట్స్ ఒక్కరి సాగండి. ఫస్ట్ గర్ల్స్ని పంపించేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆర్డర్ ప్రోగ్రెస్ ఇప్పుడు రావాలి కదా, తీసుకురా అన్నాడు. పక్క నుంచి వాళ్ళ మదర్ వచ్చి ఏమండి వాడిని తినేమండి అంటే వాడు తినలేదు కదా, వదిలే నువ్వు పోయి తీసుకురాపరా అన్నాడు. వీడు నేరుగా ఇలాగే వెళ్ళి తల దించుకొని ఈరోజు నాకు బెల్ట్తో వాతలు పడతాను డిసైడ్ అయిపోయి తల దించుకొని ఇలాగే వచ్చి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ పెట్టాడు. ఈరోజు మా నాన్న కొడతాడు చంపేస్తాడని చెప్పి కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. వాళ్ళని ఏం మాట్లాడుకుంటే సంతకం పెట్టేశాడు. వీడికేం అర్థం కాలేదు, ఏంట్రా మా నాన్న కొట్టలేదు తిట్టలేదని సంతకం పెట్టేశాడని చెప్పి అనుకుంటే బిట్టో కూర్చో అన్నాడు. కూర్చున్నాడు, తల దించుకున్నాడు, కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. వెంటనే వాళ్ళ నాన్న వచ్చి ఏ బిట్టో ఎన్నో ర్యాంక్ వచ్చిందన్నాడు. 49వ ర్యాంక్ డాడీ అన్నాడు. క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారన్నాడు. 50 మంది ఉన్నారు డాడీ అన్నాడు. 50 మంది ఉండి 49వ ర్యాంక్ వస్తుంటే ఏం జరుగుంటుందో మీకు నాకు బాగా తెలుసు. వెంటనే వాళ్ళ నాన్న ఉండదు సార్, అరే బిట్టు క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చే ప్రతి ఒక్కడు సెకండ్ వస్తే కూడా తట్టుకోలేడు. ప్రతిసారి ఫస్ట్ అవ్వాలని తపన పడుతూ వాడి మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ వస్తే కూడా డిమోటివేట్ అయిపోయి డిమోషన్ ఫీల్ అయిపోతాడు. కానీ నీ అదృష్టం చెప్పంటావా, ఈసారి నీకు 49th ర్యాంక్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైం కొద్ది ప్రయత్నిస్తే 38 వస్తుంది, ఇంకొద్ది ప్రయత్నిస్తే 29 వస్తుంది, ఇంకొద్ది ప్రయత్నిస్తే 27 వస్తుంది, ఇంకొద్ది ప్రయత్నిస్తే 25 వస్తుంది, ఇంకొద్ది ప్రయత్నిస్తే 19 వస్తుంది, ఇంకొద్ది ప్రయత్నిస్తే 13 వస్తుంది. ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం నీకుంది. నెక్స్ట్ టైం నాకు 39th ర్యాంక్ తీసుకొని వచ్చి కనపడన్నాడు. వెంటనే అప్పటిదాకా తలదించుకొని ఏడుపుని దిగమింగేసిన కొడుకు లేచి పరిగెట్టుకుంటే నాన్న హక్ చేసుకొని నాన్న నేను 39th ర్యాంక్ తీసుకొచ్చి కనపడతానని చెప్పి అలా కంపేర్ చేయాలని నేను అంటాను. ఎంతమందికి అర్థమైంది? అర్థమైందా? కొడితే సగం సగం కొట్టబాకండి. ఇప్పుడు ఇదే విషయం నా సిస్టర్ దగ్గరికి వస్తాను. లీలా గారు, సేమ్ మీ హస్బెండ్ గారు వచ్చి ఒక ముద్ద కలుపుకొని తిని ఆ రోజు మీరు పన్నీర్ కర్రీ చేశారు, కూర్చోడం ఆ రోజు పన్నీర్ కర్రీ బారాలేదు, వెంటనే నేను ఒక ముద్ద తిని 10 ఏళ్ళైంది పెళ్ళయి ప్రతిరోజు వంట బాగా చేస్తావు, ఈరోజు ఎందుకో పరధ్యానం వంట బారాలా, రేపటి రోజు నీ చేత్తో అదే పన్నీర్ కర్రీ తినడానికి వెయిట్ చేస్తుంటానని చెప్తే రేపు ప్రాణం పెట్టి చేస్తారని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఈ విషయం? ఏమైంది ఇప్పుడు? చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన ఈ ఇంగిత జ్ఞానం మనం మర్చిపోయి మొన్న ఒకడైతే కౌన్సిలింగ్కి వచ్చాడు. నాకు హైలైట్ ఏంటి తెలుసా? మీరు ఎంతమంది క్రికెట్ చూస్తారండి? అలాగే వాడు వచ్చాడు, ఎవరు కొడుకు వచ్చాడు. ఈసారి ఎవరిని తీసుకొచ్చారు తెలుసా? తండ్రి కొడుకుని తీసుకురాలా. వేరే కౌన్సిలింగ్లో కొడుకు తండ్రిని తీసుకొని వచ్చాడు. సార్ మా నాన్న కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. ఊరే ఈ ప్రపంచంలో ఇంత వింత ఎక్కడ చూడలేదు. ఏమైందంటే సార్ క్రికెట్ చూడడం మాకు మా నాన్నకి ఇష్టం సార్, క్రికెట్ చూస్తూ ఉంటాం, కామ్గా చూడొచ్చు కదా. క్రికెట్లో ఆ వైభవ్ సూర్యవంశీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి రే చూసా 14 ఏళ్ళకి ఎలా ఆడుతాడు చూసావా అని అంటుంటాడు. నన్నేమో క్రికెట్ గ్రౌండ్ కూడా పంపాడు సార్, నేను ఆడిపోయి ఆడేది. మా నాన్న కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి అన్నాడు. అర్థమైంది నేను చెప్పేది? దయచేసి పిల్లల్ని ఎవరితో కంపేర్ చేయాలంటే నిన్నటి వాళ్ళతో మొన్నటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే పిల్లలు అద్భుతంగా రాణిస్తారని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? దయచేసి పక్క వాళ్ళతో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మీరు ఏ పని చేస్తుంటారు? క్లాత్ షాప్. ఆయన క్లాత్ షాప్లో తోపు. ఇప్పుడు నేను వచ్చి మీరు వేస్ట్ అండి నాలాగా మాట్లాడలేరంటే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా? నువ్వు రా నా షాప్లో కూర్చో, నువ్వు ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తావు నేను ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తానంటే ఆయన దాంట్లో ఆయన తోపు, నా దాంట్లో నేను తోపు. ఇప్పుడు నేను ఆయనతో కంపేర్ చేసుకున్నా, ఆయన నాతో కంపేర్ చేసుకున్నా, ఇద్దరం వేస్ట్ అవుతాం. దయచేసి ఈరోజు 18 సంవత్సరాల సైకాలజీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా. చాలామంది పిల్లలు వస్తే ఎందుకు బాబు నీ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోయిందంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో నన్ను ఇలా కంపేర్ చేసి నా వర్త్ నాకు తెలియలేదు సార్ అని చెప్పి పిల్లలు చెప్తున్నారు. దయచేసి చేతులు జోడించిన ఇక్కడ కూర్చున్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ సొంత తోబుట్టులుగా భావించి ఇదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కంపేర్ చేయండి. ఎవరితో? పక్కింటి వాళ్ళు ఎదిరింటి వాళ్ళతో కాదు, మీ పిల్లల యొక్క పొటెన్షియల్తో కంపేర్ చేయండి. వాళ్ళు అద్భుతంగా రాణిస్తారని ఒక మామయ్యగా నేను చెప్తున్నాను. ఎంతమందికి అర్థమైంది?
ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ది, ఇది నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడో గుర్తుందమ్మా, నాకు పెద్ద తెలియదు, మీలంత చదువుకోవాలా, మీ అంత లోకజ్ఞానం లేదు. ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తా, ఇది ఎక్కడ విన్నారు నాకు చెప్పండి. తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక పదం. ఏ డైలాగ్ అండి ఇది? ఈయన కరెక్ట్గా చెప్పాడు, నాకు మంచి సింక్లో ఉన్నాడు. ఏం డైలాగ్ అది? క్షమించడం. అవునా? చిరంజీవి గారికి నచ్చని పదం తెలుగు భాషలో క్షమించడం. పేరెంటింగ్లో నాకు నచ్చని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, దాన్ని ఎవడు కనిపెట్టాడో కానీ మీకు తెలిస్తే వాడిని తీసుకొస్తే వాడిని చంపేసి నేను జైలుకి వెళ్ళిపోతాను. ఆ స్టేట్మెంట్ వల్లే మొత్తం పిల్లలు నాశనం అవుతున్నారు. ఆ స్టేట్మెంట్ నేను చెప్తా, మీరు కనుక వినుంటే చేతులెత్తండి. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, నేను పడ్డ కష్టాలు నా పిల్లలు పడకూడదండి. ఎంతమంది విన్నారండి? ఎంతమంది విన్నారండి? అలాగే ఉండండి, అలాగే ఉండండి, అలాగే ఉండండి. ఎత్తండి ఎత్తండి. ఎంతమంది రోజు మీ ఇంట్లో అప్లై చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ నేను చంపేస్తే దరిద్రం అయిపోద్ది నాకు. సారీ అండి, కష్టాలు చెప్తే అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను నిన్ను తీసుకెళ్ళి ఏసీ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి బయట ఎండ ఎలా ఉందో తెలుసా, బయట ఎండ ఎలా ఉందో తెలుసా, బయట ఎండ ఎవడు తెలుసా, నువ్వు ఏసీ 24లో పెట్టు, నాకేం తెలుసంటే. అదే ఒక గంట కనుక గురువుగా తెలుసా, ఆయన వెళ్ళి కష్టపడను ఎవడు అని పిల్లల డైలాగులు వస్తున్నాయి. సార్ ఎలా చెప్పాలి? నేను చెప్తా. ఈ రోజు నుంచి పిల్లలకి 5 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా, ఇప్పుడు గ్యాస్ గురించి మాట్లాడలే, 5 ఏళ్ల క్రితం కౌన్సిలింగ్ ఒకడు వచ్చాడు. 9 ఏళ్ల బాలుడు, 9 ఇయర్స్ కిడ్, అంటే 4th క్లాస్ అవుతున్నాడు. కౌన్సిలింగ్లో బయట రిసెప్షన్లో కూర్చున్నాడు. టైం పాస్ చేద్దామని వాడు అక్కడ కూర్చోంటే నేను వెళ్ళి అడిగా, చిన్న క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ తప్ప రైట్ నాకు అర్థం కాలే. ఏం క్వశ్చన్ అంటే, అరే మీ ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోతే ఏం చేస్తాను అడిగా. వెంటనే సెకండ్ థాట్ లేకుండా స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా సార్ అన్నాడు. ఒరే భోజనం ఓకేరా, డబ్బులు ఎవరు కడతాను? మా నాన్న కడతారు సార్. కిచిక్ 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 అని కట్టేస్తాడు. కిచిక్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎంతమంది ఇక్కడ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ నాకు క్వశ్చన్ అడతాను. అంతకుముందు ఫోన్పేలు గూగుల్ పేలు రానప్పుడు ఏటీఎం నుంచి క్యాష్ తీసుకొని 1000 రూపాయలు 2000 తీసుకొని ఖర్చులు పెడుతూ డబ్బులు పాకెట్లో తగ్గుతూ ఉంటే ఒంట్లో భయం ఉండేదని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? ఈ మధ్య ఈ ముద్దనష్టపు గూగుల్ పే ఫోన్పేలు వచ్చాక కిచిక్ 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 అని కడుతూ ఉంటే ఖర్చులు పెరిగాయని నేను అంటాను. ఎస్ ఆర్ నో? దయచేసి ఇప్పుడు అది కూడా చెప్తాను. ఆ అబ్బాయిని ఇంకా నాకు ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయి ఇంకా వీడితో ఎందుకని పక్కనే తండ్రి కూర్చున్నాడు. తండ్రిని అడిగా, మీ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోతే ఫుడ్ కోసం ఏం చేస్తారని అడిగా. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీ ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోతే ఫుడ్ కోసం ఏం చేస్తారు చెప్పండి? కట్టెల మీద పెట్టుకుంటారు, ఏదో ఒక ప్రయత్నం. అదే ఏమేం చేస్తారు చెప్పండి నాకు. కట్టెలపై ఒకటి, గ్యాస్ ఏజెన్సీకి ఫోన్ చేస్తారు, రైస్ కుక్కరు. డైట్ ఫాలో అవుతారా? ఈయన మరీ అండి, నా అలాంటి ముందు డైట్ గురించి మాట్లాడబాకండి అసలే. ఎలక్ట్రికల్ కుక్కర్. అసలు ఇండియన్ సైకాలజీ యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఎవరు చెప్పలేదు? ఏంటి ఆయన ఫస్ట్ చెప్పిన విషయం తెలుసా? గ్యాస్ అయిపోతే ఏం చేస్తారు? పక్కింట్లో అడుగుతాను సార్. మన బతుకంతా పక్కింట్లో కరెంట్ ఉంది, సారీ మన ఇంట్లో కరెంట్ పోతే పక్కింట్లో ఉందా లేదా, మన ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోతే పక్కింట్లో ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? అలా ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? పక్కింట్లో అడుగుతాను సార్, గ్యాస్ ఇంజిన్ ఫోన్ చేస్తాను, ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ పెట్టుకుంటాను, ఇండక్షన్ స్టవ్ పెట్టుకుంటాను, లేకపోతే కట్టెలపై పెట్టుకుంటాను. అదేంటి సార్ మీ వాడు స్విగ్గీలో పెడతాను, మీరేమి ఇలా అంటే వాడికే ఉంది సార్, 4 బిర్యానీ తినాలంటే స్విగ్గీలో 800 అవుతుంది, అదే 800తో గ్యాస్ సిలిండర్ తెచ్చుకుంటే 4 రోజులు కుటుంబంతో బతకొచ్చిన కామన్ సెన్స్ పిల్లలకి ఎందుకు లేదంటే వాళ్ళకి ఏమి నేర్పించట్లేదు? డబ్బు విలువ నేర్పించట్లేదని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఈ రోజు నుంచి నేను చెప్పే టెక్నిక్కి మీరు అప్లై చేయండి, దానివల్ల మార్పు ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను. మీ పిల్లలు కనుక 3వ క్లాస్ లోపల అయ్యి ఉంటే, మీ పిల్లలు కనుక 3rd క్లాస్ లోపల చదువుతుంటే, ఎంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ 3rd క్లాస్ లోపల చదువుతున్నారు? లేరా? 3rd క్లాస్ లోపల మీరు 2 పదాలు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నేర్పించండి. 2 పదాలు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నేర్పించండి. నీడ్ వాంట్, నీడ్ వాంట్, నీడ్ వాంట్, నీడ్ వాంట్, నీడ్ వాంట్. నీడ్ అంటే ఏంటి? అవసరం. వాంట్ అంటే కావాలి. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అడతా. ఫస్ట్ మీ మీద సెంటర్ నాకు తెలియాలి కదా, అది నీడా వాంటా మీరు నాకు చెప్పండి. బయటికి వెళ్ళి రెస్టారెంట్లో బిర్యానీ తిన్నాం, అందరు ఒకసారి చెప్పండి. వాంట్. కమ్మగా కూరగాయలు తెచ్చుకొని ఇంట్లో వండుకొని తిన్నాం, నీడ్. ఆ మొదటి స్టెప్ కురుకురే లేసు కొనుక్కొని తిన్నాం, పిల్లల్ని అడిగితే నీడ్ అని. వెరీ గుడ్. అవును, కరెంటు బిల్లు కట్టడం నీడ్, డిష్ బిల్లు కట్టడం నీడ్ అనబాకండి, చంపుతావు ఒక్కొక్కరిని. నీ వల్లే కార్తీక దీపం కొంపల సీరియల్ లీటర్స్ వస్తున్నాయి. అది నీడ్ కాదక్క, అది వాంట్. అది అర్థమైందా? ఈ రోజు నుంచి పిల్లలకి ఫస్ట్ నేర్పించాల్సింది. అవును, మీ పిల్లల్ని కనుక ఇప్పుడు నేను డీమార్ట్కో విజేతాకో రత్నదీప్కో తీసుకెళ్ళి ఒక బాస్కెట్ ఇచ్చి కొనుక్కోరారా అంటే వాడు నీడ్ కొనుక్కొని వస్తాడు, వాంట్ కొనుక్కొని వస్తాడు. సో ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ మీరు నేర్పించాల్సింది తెలుసా? మీ నెలలో కొన్ని వస్తువులన్నీ పిల్లలకి చూపిస్తూ, నాన్న ఇది నీడ్, ఇది వాంట్ అని పిల్లలకి మ్యాండేటరీగా చెప్పండి. 3వ క్లాస్ లోపల పిల్లలైతే. సార్ 3వ క్లాస్ అబోవ్ అయితే ఏం చేయాలి?
దానికి నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. ఇది నా లైఫ్లో జరిగిన కౌన్సిలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలా ఉన్నాయి, అందుకే చెప్తున్నాను. ఇది నేను వీడియో పాపులర్ కూడా అయ్యింది, కానీ ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చూడని వాళ్ళకి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ఇప్పుడంటే ఐఫోన్ ట్రెండ్ ఉంది, అప్పట్లో శాంసంగ్ గెలాక్సీ అని ట్రెండ్ ఉంది. ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది శాంసంగ్ గెలాక్సీ? ఆ టైంలో ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి, సార్ మా వాడు నన్ను శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్ కొనిమన్నాడు, ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. అయితే కొనివచ్చు కదా సార్. లేదు సార్, అంత డబ్బులు మాకు అన్ని నుంచి వస్తే మీరు ఏదో సలహా చెప్పడాను. అవును, మీరేం చేస్తుంటాను? నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో హెచ్ఎంగా పనిచేస్తున్నాను సార్. మీ జీతం ఎంత అని అడిగా. నా జీతంతో మీకేం పని సార్ అన్నాడు. నేనేం తీసుకోను కానీ మీ జీతం ఎంత అని అడిగా. సార్ కటింగ్లన్నీ బాగా 40,000 వస్తుంది. మీ వాడు అడిగిన ఫోన్ ఎంత అని అడిగా. 38,000 సార్ అన్నాడు. అయితే ఒక పని చేయి, నెక్స్ట్ మంత్ జీతం రాగానే మొత్తం వాడికి ఇచ్చా అన్నాడు. అదేంటి సార్ అంత మాట అన్నారు. నేను చెప్పింది చేయండి అని చెప్పి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెట్టేశారు. 6 నెలల తర్వాత ఫోన్ చేసి మా వాడు అంతా సెట్ అయిపోయాడు అన్నాడు. నేనేం మాట్లాడకుండా ఏం జరిగిందో చెప్తా. ఈయనంటే ఇంటికి వెళ్ళి నేరుగా వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరికి, అరే ఇప్పుడే సుధీర్ సార్ అంటారు, నేను సైకాలజిస్ట్తో మాట్లాడాను, ఆయన నీకు వెంటనే కొనిచ్చేయమని అంటే, నాన్న ఇన్ని రోజులు నువ్వే దేవుడు అనుకున్నా, నీకు ఇటువంటి ఉత్తమ సలహా ఇచ్చిన ఆయన కూడా దేవుడని నా ఫోటో పెట్టుకొని పూజ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. 1వ తారీఖు కోసం కుటుంబం అంతా ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే కానీ వీడు మాత్రం ఎదురు చూస్తున్నాడు. 1వ తారీఖు రాగానే నేరుగా వాళ్ళ నాన్న తెచ్చావన్నాడు. ఒరే మీ నాన్న మాట తప్పే అంశం కదరా అని చెప్పి 40,000 తీసి ఇలా పెట్టాడు. పెట్టంగానే బా మా నాన్న దేవుడు అని చెప్పి 40,000 తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటే, అరే ఆ రాకొర ఖర్చులు ఉంటాయి కదా అవి తీసుకెళ్ళిపోంటే, చిన్నప్పటి నుంచి ఖర్చులు తెలియకుండా పెంచిన తండ్రి వెంటనే వీడేమనుకున్నా తెలుసా, మహా అయితే ఎంత ఉంటాయి 5,000 10,000 కదా, మిగతాది కొనేద్దాం అని చెప్పి అమ్మ చెప్పు అనగానే, ఈ అమ్మ ఆల్రెడీ సావిత్రి లాంటి ఆర్టిస్టు మొత్తం చిట్టా రాసుకొని రెడీగా ఉంది. అమ్మ చెప్పు అనగానే ఇంటి రెంట్ 10,000, కరెంటు బిల్ 2,000, గ్యాసు పాలు అన్నీ మొత్తం లిస్ట్ వేసి ఫీజులు హాస్పిటల్ బిల్ అన్నీ బాను. వీడి చేతిలో 3,000 మిగిలింది. యాంది నాన్న ఇదంటే, ఒరే ఇది కూడా నేను పెట్రోల్ డబ్బులు లేకుంటే, నేను ఎప్పుడైనా బయట తినడానికి, నేను ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్ ఖర్చులు, నేను ఎప్పుడైనా సడన్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చి పండగలకి పబ్బాలకి నేను కొనుక్కోకుండా అప్పు చేస్తూ ఉంటేనే ఇదైనా మిగులుతుందంటే, అప్పటిదాకా 500 రూపాయలు పాకెట్ మనీ తీసుకొని 500 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేవాడు 6 నుంచి 500 తీసుకొని 200 ఖర్చు పెట్టి మిగతా 300 వెనక్కిస్తూ డబ్బు విలువ తెలిసిందని నేను అంటాను. దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు టీచ్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఏమనుకోబాండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడతా, ఎంతమంది ఇక్కడ 5th క్లాస్ అబోవ్ పిల్లలు పేరెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? వెరీ గుడ్. గురుగారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు? కూర్చోండి. కంప్యూటర్ షాప్. మీ ఇంట్లో కూరగాయలు ఎవరు తీసుకొస్తారు? వెరీ గుడ్. మీ ఇంట్లో ప్రొవిజన్స్ ఎవరు తీసుకొస్తారు? మీరు రిటైర్ అవ్వరు ఇంకా? అర్థమైంది నేను చెప్పేది? మీలో ఎంతమంది చిన్నప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి షుగరో కాఫీయో కొత్తిమీరో బనానా ఏదోటి కొనుక్కొని వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? అబద్ధాలు ఇంత బాగా చెప్పొచ్చని ఇప్పుడే అర్థమైంది నాకు. నిజంగా తెచ్చారా? అలా తెచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత 10 రూపాయలు తీసుకెళ్తే, అరే 5 రూపాయలు చక్కెర తెచ్చావు, 2 రూపాయలు కొత్తిమీర తెచ్చావు, మిగతా 3 రూపాయలు ఏమైనా లెక్క అడుగుతుంటే ఆ లెక్కలు కూడా మనకు తెలిసేవి. ఈరోజు లెక్కలు లేవు, తొక్కలు లేవు, ఏమీ లేవు. మొత్తం ఏది మాట్లాడినా ఆర్డర్ పెట్టు, లేకుంటే గూగుల్ కొట్టు. సారీ, ఇప్పటికీ గర్వంగా చెప్పుకుంటా, నేను ఇప్పటికీ డబ్బులు క్యారీ చేస్తా. నా కూతురు ముందు మాత్రం నేను గూగుల్ పే ఫోన్పేలు వాడను. ఎందుకంటే మా నాన్న రిచ్ అనే మైండ్ సెట్ రాకుండా డబ్బుల ఖర్చు పిల్లలకి తెలియాలని నేను అంటాను. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు టీచ్. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? ఇప్పటికే నేను మా సండే మార్కెట్ ఇలా ఉంటాయి, నేను మా పాపని మ్యాండేటరీ తీసుకెళ్తా. మా పాప సెకండ్ క్లాస్ కానీ డబ్బులు తనకిచ్చి ఖర్చు పెట్టమని చెప్తా. నేను స్టార్టింగ్లో 1 year బ్యాక్ నేను కూరగాయలకి 500 రూపాయలు నోట్ వేసుకొని వెళ్తే ఫ్రూట్స్ కూరగాయలు అన్నీ కలిపి నాకు 100 రూపాయలు మిగిలేదు. ఖర్చులు పెరిగాయి కదా, యుద్ధం జరిగింది, పెట్రోల్ పెరిగింది, అన్ని ఖర్చులు పెరిగి ఈ కూరగాయలు అన్నీ పెరిగేసరికి ఆ 100 రూపాయలు కూడా మిగలట్లేదు. ఏంది నన్ను 100 మిగలట్లేదంటే ఖర్చులు అలా అయిపోయినాయి. లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ నాకు ఇప్పటికి గర్వంగా చెప్పుకుంటాను, తనకి పైనాపిల్ అంటే ఇష్టం. నేరుగా నాన్న పైనాపిల్ అంటే నేను 100 రూపాయలు ఇలా ఇచ్చాను. వెళ్ళింది, ఆయన వెళ్ళి పైనాపిల్ ఎంత అని అడిగింది. ఆయన 100 రూపీస్ అన్నాడు. నేరుగా వచ్చేసింది. ఏం మా కొనుక్కోలేదంటే, అదేనా మొన్న 60 ఉంది, ఇప్పుడు 100 ఉంది, వద్దులే రేట్ ఎక్కువ అని చెప్పి వచ్చేసింది. ఆ రోజు నేను తండ్రిగా గర్వపడ్డాను. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు టీచ్, మనీ వాల్యూ. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఈ రోజు నుంచి 3వ క్లాస్ లోపల పిల్లలు ఉంటే మాత్రం నీడ్ వాంట్ నేర్పిస్తూ వాళ్ళకి అన్నీ చేయండి. 3వ క్లాస్ అబోవ్ ఉంటే మాత్రం షాప్కి తీసుకెళ్ళి డీమార్ట్లో, ఎవరైనా డీమార్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా నా మీద కేసు పెట్టుకుని నాకేం సంబంధం లేదు. సూపర్ మార్కెట్లో కొంటే పిల్లలకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయా? పచారీ కొట్లో కొంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయా? అర్థమైందా? ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి భయ్యా కందిపప్పు వేరుశెనగపప్పు లేకుంటే పట్టి ఇచ్చిన తర్వాత అన్నీ వచ్చేలేదు ఎక్కలు చూసుకొని వస్తారు. ఏడా మనుషులు లేదు, ఏం లేదు, ట్రక్ వేసుకొని ట్రాలీ వేసుకొని శవపేటకి నెట్టుకొని ఉంటారు. ఏమనుకోబాకండి. పిల్లల్ని ఈ రోజటి నుంచి చదువు రాకపోయినా పర్లేదు కానీ సీరియస్ చెప్తున్నాను, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ ఇవన్నీ ఎంత ముఖ్యమో నాకు తెలియదు కానీ ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి ఫైనాన్షియల్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అని నేను బల్లగుద్ది మరీ చెప్తాను. ఎందుకు తెలుసా? హైదరాబాద్లో చైన్ స్నాచర్స్ ఎవరో తెలుసా? నేను సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో దాదాపుగా 14 ఏళ్ళ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. అక్కడికి వచ్చేది ఎవరు తెలుసా? చైన్ స్నాచింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా? మనలాంటి పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చి అక్కడ ఒక్కసారికి వ్యసనాలకు అలవాటు పడి డబ్బులు విలువ తెలియకుండా డబ్బులు కావాలని చెప్పి అలా పిల్లలు యూత్
బీటెక్ వాళ్ళందరూ అలా అవుతున్నారు. దయచేసి రేపటి రోజున వాడు చదువులో ఏ మార్గంలోనే ఉన్నాయండి, కానీ డబ్బు విలువ మాత్రం ఫస్ట్ నేర్పించాల్సిన బేసిక్ విలువ. దయచేసి ఈరోజు నుంచి కూరగాయలకి, ఇంట్లో జరిగే ఖర్చులు, ఒకవేళ 5వ క్లాస్ అనుకో, నేను ఇప్పుడు చెప్తా, మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు సార్? 10th క్లాస్. ఒకరేనా? ఒకరే. 10th క్లాస్ కదా. అలా అని చెప్పి నేను మీ అబ్బాయిని ఇప్పుడు షాప్కి కూడా పంపించద్దు. నేను ఒక లెక్క చెప్తా. నెలకి మార్కాపూర్లో బతకాలంటే నెలకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? మార్కాపూర్లో 20,000, 30,000. ఒకవేళ ఇంటి అద్దెంట్లో ఉంటే మహా అయితే 30,000. ఈజ్ దట్ ఓకే? 1,00,000 ఎవరు వాళ్ళ? అంబానీ ఫ్యామిలీ అనుకుంటా ఇల్లు. 1,00,000 ఎందుకు అప్పు చేసుకో? ఓ 30,000 ఓకేనా? 30,000 డీల్ ఓకేనా? సార్ మీరు ఎంత సంపాదిస్తారు నాకు అనవసరం, కానీ మీ నెలకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దానికి 5,000 మాత్రమే మీ ఇంట్లో మీ పిల్లడికి ఎలా తెలియాలి సార్? మీ నాన్న సంపాదించేది 30,000 లేదా ఇంటి ఖర్చులు 30,000 అనుకో, 35,000 మాత్రమే ఇవ్వాలి. అది మీ అబ్బాయి ద్వారా ఇచ్చి లాకర్లో పెట్టాలి. జాగ్రత్త వినండి, ఇది ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తున్నా. 30,000 లాకర్లో పెట్టేసి నేరుగా దాని తాళాలన్నీ మీ ఆవిడ దగ్గరే ఉండాలి. కానీ డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వాలి తెలుసా? మీ పిల్లాడు ఇవ్వాలి. సాయంత్రం వచ్చాక మీ ఆవిడ మొత్తం లెక్క చెప్తూ, నాన్న ఇంటి రెంట్ కట్టాలి 10,000 ఇచ్చేసి, పాలోడికి నువ్వు చెప్తే మొత్తం అన్ని లెక్క రాసుకొని డబ్బులు తీసి ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు 30,000 కాస్త తగ్గి 10 రోజులు అయ్యేసరికి 7-8,000 మిగులుతుంది. వాడు ఒక్కసారిగా నాన్న 8,000 మిగిలింది, ఇంకా 20 రోజులు ఉందంటే, అవునరా జాగ్రత్త వాడాలంటే, అప్పుడు వాడికి భయం స్టార్ట్ అవుద్దని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఇదేమన్నా రాకెట్ సైన్సా అండి? కానీ మనం చెయ్యం. ఎందుకు తెలుసా? పిల్లాడు చదువుకుంటున్నాడండి, పిల్లాడు చదువుకుంటున్నాడు. వాడేమన్నా పెద్ద ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు చదివేదా? తొక్కలో 10వ తరగతి. అర్థమైందా? చేసేవాళ్ళు నిజంగా అది ఉత్తమమైన పరమ. నేను ఫస్ట్ స్కూల్కి పంపించేది మాత్రం ఒకటే, ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 3 దాకా మా పాపకు స్కూల్ ఉంటే అక్కడ చదివించే బాధ్యత వాళ్ళది అయిపోయింది. 3 నుంచి రాత్రి 9 పడుకునేంత వరకు బాధ్యత తండ్రిది, తల్లిది అని మాత్రమే నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు విషయం? అక్కడ మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళు హోంవర్క్లు, ట్యూషన్లు, తోటకూర ఇవి పెట్టారనుకో, వాడు అలాగే పోతాడు. ఫస్ట్ నేర్పించాల్సింది. మీరు ఎంతమందికి బిజినెస్లు ఉన్నాయండి? తీసుకెళ్ళి షాప్లో కూర్చోబెట్టి 2 గంటలు పని చేయించండి. ఓనర్ కొడుగ్గా కాదు. అది కూడా ఉంది, ఆ ట్రెండ్ కూడా నడిచింది. చెప్పచ్చు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, మీకు అర్థమవుతుందే చెప్తాను. ఒక ఆయన కౌన్సిలింగ్కి వచ్చి 10వ తరగతి వాళ్ళ అబ్బాయి, సేమ్ 10వ తరగతి ఆ అబ్బాయి కౌన్సిలింగ్కి వచ్చాడు. వాళ్ళ నాన్న తీసుకొచ్చాడు. ఏమైందంటే, మా వాడు అంతా బాగానే ఉన్నాడు సార్, చదువు అంతా బాగానే ఉంది, బిహేవియర్ కూడా బాగుంది సార్, కానీ వీడి మైండ్లో ఎలా ఉంది సార్, ఈడేదో అంబానీ కొడుకులాగా ఫీల్ అవుతాడు సార్, మా బతుకు అంత సినిమా లేదు సార్, నేను క్యాటరింగ్ పని చేసుకుంటాను. అవునా, మీరు క్యాటరింగ్ అంటే ఎలా అంటే పోయి వంట చేస్తారు, మీకు క్యాటరింగ్ బిజినెస్ ఉందనండి. లేదు సార్, మా క్యాటరింగ్ బిజినెస్ ఉంది, నేను వంట మాస్టర్, నా కింద ఒక 10 మంది ఉంటారు. అయితే మీ వాడిని క్యాటరింగ్ తీసుకెళ్ళొచ్చు కదండి. బలవాడు సార్, నేను తీసుకెళ్ళాను, క్యాటరింగ్లో వీడి చేత వంట చేపిద్దామని నేను గ్యాస్ దగ్గర కూర్చొని కూరగాయలు కట్ చేయడం, వంట అంతా చేస్తుంటాను. అయితే మీ వాడిని తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా. తీసుకెళ్ళాను సార్. వాడేం చేస్తాడంటే, వాడు రాగానే నా కింద 10 మంది పని చేస్తుంటాడు కదా, ఓనర్ కొడుకు వచ్చాడని చెప్పి వాడు కుర్చీ వేస్తాడు సార్. వాడు కాలు మీద కాలు కూర్చొని ఫోన్ నొక్కుంటూ ఉంటాడు, నేను కింద కూరగాయలు కట్ చేస్తుంటాను. సరే నాకు పని చెప్తా చేయండి, ఈసారి ఎవడైతే వాడు కుర్చీ వేస్తాడో ఉద్యోగం నుంచి తీసేయండి అన్నాను. అదేంటి సార్ అని నేను చెప్పింది చేయండి అని పంపించేసాను. 6 నెలల తర్వాత వచ్చి సెట్ అయిపోయాడు అన్నాడు. ఏమైంది తెలుసా? నేరుగా వెళ్ళి ఇంకోసారి ఎవడన్నా వాడికి కుర్చీ వేస్తే మాత్రం ఉద్యోగం తీసేస్తానగానే ఆ రోజటి నుంచి వీడు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కుర్చీ లేక కింద కూర్చొని నాన్న కూరగాయలు కట్ చేస్తుంటే పక్కన ఆనియన్స్ కట్ చేస్తుంటే ఆ రోజు తండ్రి కష్టం వాడికి అర్థమైందని నేను అంటాను. కష్టాల గురించి ఏసీలో కూర్చొని చెప్పకండి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించండి, డెఫినెట్గా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. మొన్న నేను మా పాప చేత అదే చేయించాను. ఎంతమంది చూశారు? అది 200% చెప్పించాను. రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి అన్నం నేర్పించారు. అందరు నన్నేమన్నా తెలుసా, ఏంటి మీ పిల్లల చేత, రే నా కూతురు రాబాయ్, నేను అలా నేర్పిస్తాను, రేపటి రోజున బతకడం ఎక్కడైనా బతకద్దని నేను గర్వంగా చెప్పాను. అంతేగాని ఏసీలో కూర్చోబెట్టి పప్పు, ఆవకాయ, చికెన్, మటన్ పెడుతూ ఉంటే బ్రాయిలర్ కోళ్ళలాగా పెరుగుతారు, మనుషుల్లాగా పెరగరు. మనుషులకు వాళ్ళకి తెలియాలి. ఇది నా సెకండ్ పాయింట్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? ఎవరికి గుర్తుంది సార్? కంపారిజన్. ఎవరితో చేయాలి? వాళ్ళతోనే చేయండి. సెకండ్, ఇది డబ్బు విలువ. మూడోది పిల్లలు మొబైల్ కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకునే ముందు పిల్లల కంటే ఎవరు అడిక్ట్ అయ్యారండి? నేనేం చూడట్లా, నేనేం వినట్లా. పిల్లల కంటే ఎవరు ఎక్కువ అడిక్ట్ అయ్యారు? నేను ఎవరిని ఉత్తిపోయిన పాయింట్అవుట్ చేయను. మొన్న తిరుమలకి వెళ్ళా. తిరుమల దర్శనంలో ఏం తీసుకెళ్ళకూడదు? ఫోన్ తీసుకెళ్ళకూడదు. నేనేం చేశాను తెలుసా? తిరుమల దర్శనానికి వెళ్తూ ఫోన్ని తీసుకెళ్ళి రూమ్లో పెట్టేసి పంచి కట్టుకొని నేరుగా లైన్లో వెళ్తున్నా. సైకాలజీని కదా నేను అసలు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటా. క్యూ లైన్లో అందరు నడుచుకొని వెళ్తుంటే ప్రతి అర్ధగంట క్యూ లైన్లో అందరూ ఏం చేస్తారో తెలుసా? ఓకే మీరు కూడా ఇప్పుడు ఇంత ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఖాళీగా కూర్చున్నారు. మీలో ఎంతమంది ఫోన్ రాకపోయినా ఊరికి ఒక నిమిషం అలా 2 రీల్స్ చూసి పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఇలా చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? నిజాయితీ చెప్పండి. మనకొస్తే జబ్బు వాళ్ళకి ఎందుకు రాదు? సరే, కానీ ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా ఒక మాట మాట్లాడుకుందాం. మీ సైడ్ తిరిగి అడగాలంటే నాకు ఎందుకో మొహమాటంగా ఉంది, కానీ మిమ్మల్ని చూడకుండా అడుగుతాను.
మీలో ఎంతమంది మీ పిల్లలు టీవీ మొబైల్ చూస్తూ తింటుంటారు? మీ పిల్లలు టీవీ మొబైల్ చూస్తూ తినేవాళ్ళు ఎంతమంది? వెరీ గుడ్, పుట్టిరాజ్ గారు. మీలో ఎంతమంది మొబైలు టీవీ చూస్తూ తినేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే, సారీ అండి. మా టీవీ మా రీఛార్జ్ మేము తింటే నీకేం పోద్దంటే నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళు ఒక పెద్ద జబ్బు రాబోతుంది. ఆ జబ్బుకి మెడిసిన్, వ్యాక్సిన్ ఇంకా ప్రపంచం ఎవడు కనిపెట్టలేదు, కనిపెట్టడు కూడా. ఆ జబ్బుని నేను చెప్తా, జాగ్రత్త వినండి. అదేంటో చెప్పే ముందు, మీలో ఎంతమంది చిన్నప్పుడు 5 రూపాయలు, 10 రూపాయలు, 15 రూపాయలు, 20 రూపాయల టికెట్తో సినిమాకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? హే, మనందరిది నేల టికెట్ బ్యాచే, వేరే టికెట్, నేల టికెట్ అది మనం అందే భాష, ఓకేనా? వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వెల్లో పాప్కార్న్ కొనుక్కోవాలంటే ఎంత ఉండేది? రూపాయి, 2 రూపాయలు పాప్కార్న్ ఉండేది. ఎంత ఇచ్చేవాడు? ఇంత ఇచ్చేవాడు. అది తీసుకొని వచ్చి అప్పుడప్పుడు ఇంటర్వెల్లో అప్పుడప్పుడు తినేవాళ్ళం, అవునా? ఇప్పుడేం తెలుసా? 300 రూపాయలు ఐనాక్స్ టికెట్, 300 రూపాయలు ఐనాక్స్ టికెట్. సినిమా హాల్ లోపలికి వెళ్ళక ముందే ఈ సైజులో ఒకటి, ఏంది కుడి తొట్టి, దాన్ని బకెట్ అనకూడదు, నిజం చెప్పాలంటే ఇదే, ఇంత బకెట్ ఒకటి తీసుకొని పాప్కార్న్ వేసుకొని సినిమా హాల్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్, వీడు తినడానికి వెళ్ళాడు, చూసి అవడానికి వెళ్ళేది తెలియదు. అయిపోయిందా? మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ వెళ్ళి దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసి, బ్రెయిన్ ఏమైంది తెలుసా? తినేటప్పుడు చూడాలి, చూసేటప్పుడు తినాలి, తినేటప్పుడు చూడాలి, చూసేటప్పుడు తినాలని అతిపెద్ద జబ్బేంటి తెలుసా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళు అమ్మ, ఈ శరీరంలో ఒక్క ఆర్గాన్ని మాత్రం మీరు అంబానీ కొడుకైనా, ఎలాన్ మస్క్ అయినా, బిల్ గేట్స్ అయినా, ఎవరైనా సరే ఒక్క ఆర్గాన్ని మాత్రం కొనలేరు. ఏంటి ఆర్గాన్? మన బాడీలో ఒక్క పార్ట్ని మాత్రం మీరు చెడిపోతే దాన్ని రీప్లేస్ చేయలేరు. చెడిపోతే శ్మశానాన్ని పంపించడం తప్ప ఇంక దేనికి పనికిరాడు. ఏంటా బాడీలో పార్ట్? హార్ట్ కావాలంటే స్టంట్లు వేస్తారు, హార్ట్ కావాలంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు, హార్ట్ కావాలంటే ఆయన గుండె తీసి నాకు, నా గుండె తీసి ఆయనకు కూడా పెడతారు. కానీ బ్రెయిన్ పోతే మాత్రం రాదు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిల్లలు ఏ జబ్బుతో బాధపడుతున్నారంటే నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళలో పిల్లలకి రాబోయే జబ్బు ఏంటో నేను చెప్తా, జాగ్రత్త వినండి. చెప్పే ముందు తినేటప్పుడు చూస్తే ఏమవుద్ది సార్ అంటే, అమ్మ మామూలుగా చాలామంది ఏమంటారంటే కడుపు నిండా తినండి, కడుపు నిండా తినండి, కడుపు నిండా తినాలి, కడుపు నిండా తిన్నామని చెప్పి అంటుంటారు. ఈరోజు నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడూ కడుపు నిండా తినకూడదంట. అది కూడా కాదు సార్, ఎప్పుడు ఎలా తినాలి తెలుసా? మైండ్ నిండా తినాలంట, మైండ్ నిండా. సార్ మీకు పిచ్చి కాకుంటే కడుపు నిండా ఎవడు తింటాడు కానీ మైండ్ నిండా ఎలా తింటాడు? నేను ఈరోజు మీకు సైకలాజికల్ కారణాలన్నీ చెప్తా. చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు మారకపోతే ఇంకా దేవుడికి ఎరక, నాకు సంబంధం లేదు. కానీ ఇప్పుడు చెప్తా, జాగ్రత్త వినండి. మనకి 5 సెన్సెస్ ఉంటాయి, మన బాడీలో 5 సెన్సెస్ ఉంటాయి. ఏమేంటి చెప్పండి? 5 సెన్సెస్. ఫస్ట్ సెన్స్ ఏంటి? 5 సెన్సెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏంటి? ఐస్, నోస్, టంగ్, ఇయర్స్, అవునా? ఈరోజు భోజనం 5 సెన్సెస్తో తినాలంట. భోజనం 5 సెన్సెస్తో తినాలి. సార్ మనలో మన మాట కానీ 5 సెన్సెస్తో ఎలా తింటా? నేను చెప్తాను. దానికి మీ అందరికి అర్థం అవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. వెజిటేరియన్స్ నా మీద కేసు పెట్టబాకండి, ముందే చెప్తున్నా. ఎందుకంటే కొద్దిగా నాన్ వెజ్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఎంతమంది ఇక్కడ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు? ఊరికే చేతులు ఎత్తండి అమ్మా, ఈరోజు ఏం భోజనాలు పెట్టాం మీకు, చేతులు ఎత్తండి. ఉన్నారా నాన్ వెజిటేరియన్స్? వెజ్ వాళ్ళు నా మీద కేసు పెట్టబాకండి, ముందే చెప్తాను. అమ్మ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక సాంప్రదాయం ఏంటంటే 11 నెలలు మనం తింటాం, 1 నెల మాత్రం మనం నాన్ వెజ్ తాకం. ఏంటి ఆ మాసం? అందుకే కార్తీక సీరియల్ హిట్ వచ్చింది, అవునా? కార్తీక మాసాలు తినకూడదు. ఇక్కడ ఉన్న వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఉన్నారు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు. ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు. దొరికారు, దొంగలు ఇద్దరు దొరికారు. మీ పేరు సార్? రామకృష్ణ గారు. ఓకే, మీ పేరు వాడతాను కొంచెం. రామకృష్ణ గారు ఏంటంటే నాలాంటోడే, ముక్క లేకుండా ముద్ద దిగదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చేవాడు, ఎందుకంటే ఏమండి 11 నెలలు మీరు తినండి, ఈ 1 నెల మాత్రం కార్తీక మాసం ముందే చెప్తారా, తింటే బాగోదంటే ఫస్ట్ టైం మా ఆవిడ అడుగుతుంది జీవితంలో మాట విందామని చెప్పి ఆయన కూడా ఏం చేశాడు తెలుసా? ఈ 1 నెల ఇంట్లో కానీ బయట కానీ తిన్నని మాట ఇచ్చేశాడు. అసలే రామకృష్ణ గారు మాట నిలబెట్టుకునే వంశం. 4 రోజులు తినలా. 4 రోజుల తర్వాత ఆదివారం వచ్చింది, కార్తీక మాసం అయిపోగానే ఆదివారం వచ్చింది. ఆదివారం వస్తే ఏముండాలి మన ఇంట్లో? ఈయన నేరుగా వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి 2 కేజీలు చికెన్ తీసుకొని వచ్చి నేరుగా వాళ్ళ ఆవిడకి ఇచ్చి, నీ మాట కోసం 4 రోజులు తినకుండా ఉన్నా, ఈరోజు నాకు బిర్యానీ పడాల్సిందంటే ఆవిడ కూడా ఏమనుకుంది తెలుసా? ఫస్ట్ టైం ఆయన మాట విన్నారు, ఈరోజు మసాలాతో పాటు కొద్దిగా ప్రేమ కూడా కలిపి వండుదామని చెప్పి నేరే కిచెన్లోకి తీసుకెళ్ళి వండడం మొదలుపెట్టింది. ఈయన హాల్లో కూర్చొని ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ బుక్ రాసుకుంటున్నాడు. ఈ లోపల 2 గంటల తర్వాత కిచెన్లో నుంచి స్మెల్ హాల్లోకి రాగానే ఫస్ట్ ఎవరు తింటారు? ఫస్ట్ ఆయన రామకృష్ణ గారి బాడీలో ఫస్ట్ ఎవరు తింటారు? నోస్, అవునా? నేరుగా మా ఆవిడ గుమ్మగుమ్మలాడి బిర్యానీ చేస్తుందని చెప్పి అనుకునింది. ఈ లోపల ఆవిడ ఏం చేసింది? ప్లేట్లో నీట్గా సెట్ చేసుకొని మొత్తం గార్నిష్ చేసుకొని కర్రీ, రైతా, ఆనియన్స్ అన్నీ పెట్టుకొని తీసుకొని వస్తుంటే సెకండ్ ఎవరు తింటారు? మీరు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు, బిర్యానీకా నాకా? ఓకే, సెకండ్. థర్డ్ ఆవిడ వడ్డిస్తూ పింగాణీ ప్లేట్స్, గాజు ప్లేట్స్, స్టీల్ ప్లేట్స్, ఆ సౌండ్ అవన్నీ గెరిటలు అవన్నీ వస్తుంటే థర్డ్ ఎవరు తింటారు? ఇయర్స్. ఆ ముద్దనష్టపోల కల్చర్ లాగా 4 స్పూన్లు ఎందుకు, దేవుడు ఇచ్చిన చెయ్యి ఉందని ఒక్కసారిగా రామకృష్ణ గారు చెయ్యి ఇలా పెట్టి కలుపుతూ ఉంటే 4th ఎవరు తింటారు? టచ్.
నెల రోజుల నుంచి ముక్క లేకుండా ముద్ద దగ్గరకుండా బతికాడు ఆయన. 2 గంటల నుంచి ఎప్పుడప్పుడు బిర్యానీ వస్తుంది ఎదురు చూస్తూ ఒక్కసారిగా బాగా మసాలా తిట్టి లెగ్ పీస్ తీసుకొని ఇలా తీసుకొని నోటి దగ్గర పెట్టి అలా కొరుకుతుంటే ఎంతమందికి సెలవు స్టార్ట్ అయింది? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎవరు తింటారు? టంగ్. అమ్మ, ఇప్పుడు నేను మామూలుగా అడుగుతున్నాను, ఎవరైతే ఈ 5 సెన్సెస్ తింటారో వాళ్ళ అదృష్టవంతులు. మీలో ఎంతమందికి ముద్దపప్పు ఆవకాయ నెయ్యి అక్కడేసి ఆ ప్లేట్ తీసుకొని వస్తుంటేనే చూడంగానే కళ్ళే సగం తింటాయని నేను అంటాను? ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఏమవుతుంది తెలుసా? జాగ్రత్త వినండి. కళ్ళు ఏం చేస్తాయి తెలుసా? ఆ ప్లేట్ని చూసి కంటి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ బ్రెయిన్కి పంపిస్తే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇప్పుడు టేస్టీ ఫుడ్ వచ్చిందని చెప్పి ఆ బ్రెయిన్ రిలీజ్ చేసే కెమికల్నే డోపమైన్ అంటారు. నాలిక మీద టేస్ట్ పెట్టంగానే నాలిక మీద టేస్ట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా, నాలిక రైట్ సైడ్లో టేస్ట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మీరు స్వీట్ ఏదైనా తిన్నారనుకో అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి బ్రెయిన్కి మంచి ఫుడ్ దొరికిందని చెప్పి అప్పుడు డోపమైన్ రిలీజ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇంకో టేస్ట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, అది కారం పడంగానే బ్రెయిన్కి వెళ్ళి కార్టిజాల్ రిలీజ్ అవుతుంది. టేస్టీగా ప్లెజర్ఫుల్గా బాగుంటే సెరటోనిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. కడుపు ఫిల్ అయితే ఇక్కడి నుంచి ఒక కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది. బాడీ మొత్తం బ్రెయిన్కి ఈ 5 సెన్సెస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు ఎంత తిన్నావు, ఏం తిన్నావు, కడుపు నిండిందా సచ్చిందా ఏమీ తెలియదు. కావాలంటే మీలో ఎంతమంది పిల్లలకి మామూలుగా ఫుడ్ పెడితే ఇంతే తింటారు, మొబైల్ చూపిస్తే మాత్రం ఇంత తినంగానే తల్లిగా మీరేమనుకుంటారు తెలుసా? పేగుబంధం, నా బిడ్డ తిన్నాడని చెప్పి. కానీ అమ్మ, మీలో ఎంతమంది కొద్దిసేపు కింద కూర్చున్నప్పుడు కాలికి రక్త ప్రసవన జరగకపోతే తిమ్మిరి పట్టినట్టు ఎప్పుడైనా జరిగిందా మీ అందరికీ? వంటింట్లో ఒక కత్తిని వాడకుండా పక్కన పడేస్తే తుప్పు పడుతుందో పట్టదా? ఆఫ్టర్ ఆల్ అవన్నీ వస్తువులండి. దేవుడిచ్చిన ఈ సెన్సెస్ చాలామందికి ఆల్రెడీ పోయి వాళ్ళు ఎలా బ్రెయిన్ అయిపోయింది తెలుసా? మొన్న T20 మ్యాచ్ గెలిచారు. ఎప్పుడు ఫెబ్లోనా మార్చిలోనా T20 మ్యాచ్ గెలిచారు. మేరా భారత్ మహాన్, ఇండియా గెలిచింది. గెలిచిన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు, ఆడిన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. చూసిన వాళ్ళకి వచ్చిన రోగం ఏంటి తెలుసా? ఆ T20 మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటోకి జరిగినంత సేల్స్ ఇంకెవరికి జరగల. ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళందరూ కామ్గా చూడొచ్చు కదా. పిజ్జా, బర్గర్లు, కోకోలు అన్నీ తిని ఏమైంది తెలుసా? తినేటప్పుడు చూడాలి, చూసేటప్పుడు తినాలి. లాస్ట్ 12 సంవత్సరాల నుంచి మా ఇంట్లో రూల్ ఏంటి తెలుసా? తినే ముందు కానీ తిన్న తర్వాత టీవీ చూస్తాం, కానీ తినేటప్పుడు మాత్రం టీవీ చూసే హక్కే లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల కోట్లు పోసిన ఈ టేస్ట్ గ్లాండ్స్ తీసుకురాలేరండి. మీలో ఎంతమందికి కరోనా అప్పుడు ఒక జబ్బులో ఒక సిమ్టమ్ వచ్చింది? చాలామందికి టేస్ట్ పనిచేయలే. ఎంతమందికి గుర్తుంది ఆ విషయం? నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళలో ఫస్ట్ రాబోయే జబ్బు మీ పిల్లలకే అండి. నెక్స్ట్ 5 ఏళ్ళలో ఫస్ట్ రాబోయే జబ్బు మీ పిల్లలకే. ఇది ఎవరికి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది తెలుసా? పెద్దలకి ఎఫెక్ట్ చేయదు, ఫస్ట్ పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకే ఇప్పుడు పిల్లలు వాడు టీవీ పెట్టగానే అమ్మ పాప్కార్న్ తీసుకురా, అమ్మ టీవీ పెట్టగానే నాకు స్నాక్స్ తీసుకురా అని ఎందుకు అడుగుతారు తెలుసా? బ్రెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోతుంది. దయచేసి చేతులు జోడించి మీ అందరికీ నా శిరస్సు మీ పాదాలు తగిలించి మరీ అడుగుతున్నాను. దీనికి వ్యాక్సిన్ లేదండి, దీనికి మెడిసిన్ కూడా లేదు. ఈ నాలుక మీద టేస్ట్ గ్లాండ్స్, బాడీలో సెరటినిన్, కార్టిజాల్, డోపమైన్ రాలేదనుకో బాడీ ఫంక్షనింగ్ ఆగిపోతుంది. అందుకే ఈ మధ్య జబ్బుతో ఉన్నారు. దయచేసి ఈ రోజు నుంచి తినకపోతే 2 రోజులు పస్తేనే ఉండమనండి. స్కూల్లో రూల్ ఏంటి తెలుసా? 9 o'clock రావాలి, 4 o'clock వెళ్ళాలి. స్కూల్ ఈజ్ అ రూల్. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏంటి తెలుసా? రెడ్ సిగ్నల్ పెడితే ఆగాలి, హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. రూల్ అంతే. ఇంట్లో మాత్రం మనం రూల్స్ పెట్టుకోం, అదే దౌర్భాగ్యం. వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ రూల్? నా ఫ్యామిలీ రూల్లో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి తెలుసా? టీవీ చూస్తే మొబైల్ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది? ఫస్ట్ రూల్ ఈ రోజు నుంచి మీ ఫ్యామిలీ రూల్ ఏంటి తెలుసా? ఇంట్లో ఎవరైనా సరే టీవీ చూస్తూ తినకూడదు అని రూల్ తీసుకురండి. పాటించేదాకా అలవాటు చేయండి. ఎవరు అలవాటు చేయాలి? లేదు సార్ నా బిడ్డ తిండంటే 4 రోజులు ఫస్ట్ కడుపులో కాల్తే తింటాడని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఇప్పుడు సారీ, మీరు ఎంతమంది మీ పిల్లలకి జలుబు ఏదైనా దగ్గు, జ్వరం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు పుల్లగా ఉన్నా చేదుగా ఉన్నా మెడిసిన్ వేయాలా వేయకూడదా? అప్పుడు లేదండి మా బిడ్డ మెడిసిన్ అసలు తీసుకోడండి, వాడికి స్వీటే బాగుంటుంది అని గులాబ్ జాములు రోజు పెట్టండి, ఆ జబ్బు డబలైజ్ వస్తుంది. ఈ రోజటి నుంచి టీవీ చూస్తూ మొబైల్ చూస్తూ మాత్రం తినకూడదు. ఈ రూల్ని ఈ రోజటి నుంచి ఇక్కడ కూర్చున్న కమలా గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ సాక్షిగా ఈ రోజు నుంచి మా ఇంట్లో టీవీ చూస్తూ మేము ఫస్ట్ తినవు సార్, పిల్లలకు అలవాటు చేయమని ఎంతమంది మాటిస్తారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుల్లాగా ఇలా పెట్టకండి, ఎత్తితే పూర్తిగా ఎత్తండి. ఎవరి కోసం? ఎంతమంది ఇక్కడ డైలాగులు నేను బతికేదే నా పిల్లల కోసం అని ఒకసారి డైలాగ్ చెప్పండి, ఇంకోసారి చెప్పబాకండి. మీరు కనుక టీవీ చూపిస్తూ తింటుంటే మాత్రం మీకు ఆ హక్కే లేదు, మాట్లాడే హక్కే లేదు. మీరందరూ ఏమనుకుంటారు తెలుసా? ఫిజికల్గా బాగున్నాడు సార్, బాగున్నాడు. ఫిజికల్ జబ్బులైనా సరే మీరు టెంపరేచర్ కనిపెట్టడానికి టెంపరేచర్ అది ఉంటుంది కదా, థర్మోమీటర్ ఉంటుంది, బీపీ కనిపెట్టడానికి బీపీ ఉంటుంది. కానీ ఈ మెంటల్ రిలేటెడ్, బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ కనిపెట్టాలంటే నాలాంటి వాడికే కావాలి. దయచేసి ముందే చెప్తున్నాను,
చూస్తూ చూస్తూ మీ పిల్లల్ని జబ్బుల బారిన మాత్రం పడినివ్వకండి. ఇది నేను తీసుకొని వచ్చిన స్ట్రిక్ట్ రూల్. మొన్న సమ్మర్ వర్క్షాప్ చేశారు, 900 మంది. ఎంతమంది ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరన్నా వచ్చారో లేదు నాకు తెలియదు, కానీ మీరిద్దరు వచ్చారమ్మా, పిల్లలు వచ్చారా? వాళ్ళకి ఫస్ట్ నేను అలవాటు చేసింది ఏంటి? ఇప్పుడు తింటున్నారు అలాగే అలవాటైంది కదా. ఎందుకు చేశాను తెలుసా? నేను ఇప్పటికీ దాదాపుగా కాల్ రెగ్రెస్ గర్వంగా చెప్తా, మొన్న సమ్మర్ వర్క్షాప్ 900 మంది, ఇప్పటిదాకా ఎక్కడికి వెళ్ళిన క్లాస్లో పేరెంట్స్ అన్నీ కలిపి 1,20,000 మందితో టీవీ చూడకుండా, మొబైల్ చూడకుండా భోజనం తినిపించే భారతీయ సంస్కృతిని వెనక్కి తీసుకొచ్చిన సైకాలజిస్ట్గా నేను గర్వంగా కాల్ రెగ్రెస్ మరీ చెప్పగలుగుతాను. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇది ఎవరు చెప్పడండి, కానీ జబ్బు మాత్రం మాకు తెలుస్తుంది. ఇది నా థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ వన్ ఇది చెప్పిన వ్యక్తి మాత్రం నా గురువుగారు. మీలో ఎంతమందికి ఈయన పేరు తెలిస్తే నాకు తెలియదు, తెలియకపోతే ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఎంతమందికి పేరు తెలుసు? వెరీ గుడ్. విజయానికి 5 మెట్లని చాలా గొప్ప రచయితగా ఉన్నారు, అవునా? ఆయన మొన్న ఆయన యాన్యువల్ డేకి ఆయన చీఫ్ గెస్ట్, నేను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. ఆయన చీఫ్ గెస్ట్, నేను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. ఫస్ట్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ స్పీచ్ అయిపోయింది, తర్వాత మా గురుగారు ఎండమూరి గారు స్పీచ్ ఇచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు, నాకు ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయి, అరే ఈయన ఏమైనా తప్పు చెప్పాడా, పేరెంట్స్ ఏమైనా గొడవ పడతారంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? పేరెంట్స్ దయచేసి మీ పిల్లల్ని నిలువుగా పెంచకండి, వెడల్పుగా పెంచండి అన్నాడు. నాకు అర్థం కాల, ఏంట్రా అయినా మళ్ళీ అందరూ ఏమనుకుంటారు, మా పిల్లలు ఎదగాలి అనుకో, ఈయనేమో లావు పెంచమంటున్నాడు, ఏంటి తెలిసి చెప్పాడు సార్ అని చెప్పి నాకు కంగారు ఆగల. దిగంగానే, సార్ మీరు ఇందాక ఏమన్నా పొరపాటు చెప్పారా, వెడల్పుగా పెంచొద్దు నిలువుగా పెంచమని పొరపాటు లేదు సుధీర్, నేను చెప్పింది కరెక్టే అన్నాడు. నాకు అర్థం కాలే, ఎలా సార్ అంటే, అప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్దాం అనుకున్నా. ఎంతమందికి కావాలి? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడతా, దానికి ముందు ఒక క్వశ్చన్ అడతా. 2 రకాల పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ పేరెంట్ యొక్క కిడ్ ఏంటంటే 100కి 100 మార్కులు, సూపర్, 100కి 100 వాడు తోపు, అసలు 100కి 100 వాడికి మార్కులు ఉన్నాయి, కానీ మిగతా వాడికి బిహేవియర్ లేదు, క్యారెక్టర్ లేదు, వాడికి ఏ సోషల్ స్కిల్స్ లేదు, అసలు వేస్ట్ వాడు. పేరెంట్ ఏ. పేరెంట్ బి 60, 70, 80 మార్కులు ఉన్నాయి, కానీ సమాజం పట్ల బాధ్యత, పెద్దల పట్ల రెస్పెక్ట్, వాడికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ, క్యారెక్టర్ కానీ, బిహేవియర్ కానీ ఏ క్లాస్ ఉన్నాడు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, పేరెంట్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, కిడ్కి, చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, వాల్యూస్ అవి లేవు. పేరెంట్ బి, చైల్డ్ బి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, దాంతోపాటు క్యారెక్టర్, వాల్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు మీ పిల్లల్ని చైల్డ్ ఏగా పెంచాలనుకుంటే చైల్డ్ బిగా పెంచాలనుకున్నారు. వెరీ గుడ్, అందరూ ఒకటే చెప్పారా? వెరీ గుడ్, అందరూ ఒక మాట మీద ఉన్నారనమాట. మార్కాపూర్ ప్లేస్ అందరూ. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడతా. ఆయన ఎందుకు చెప్పాడు తెలుసా? నిలువుగా పెంచడం అంటే ఏంటి తెలుసా? ఉదయాన్నే 9 గంటలకు స్కూల్కి పంపించి, మళ్ళీ సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇంటికి రాగానే, మళ్ళీ 4 నుంచి 4:30 దాకా స్నాక్స్ పెట్టేసి, 4:30కి ట్యూషన్ పంపించి, మళ్ళీ అదే మ్యాథ్స్, సైన్స్, తెలుగు నేర్పించి, మళ్ళీ 7 గంటలకు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 8 గంటలకు హోంవర్క్ రాయించి, రాత్రి 9 దాకా కేవలం మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అనే సబ్జెక్టులు మాత్రం నేర్పిస్తూ ఉంటే దాన్ని నిలువుగా పెంచడం అంటారు. కానీ ఆయన చెప్పింది ఏం తెలుసా? ఎప్పుడైతే నిలువుగా పెంచుతారో వాటికి బోర్ కొట్టిందనుకో, అప్పుడు వాడు మొబైల్ గేమ్స్ ఇవన్నీ ఆడడం మొదలు పెడితే అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేదాన్ని అడిక్షన్ అంటారు. అలా ఈరోజు పిల్లలందరూ అడిక్ట్ అవుతున్నారు. సుధీర్ నీకు ఇంకో విషయం చెప్పంటావా అని చెప్పి ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? కొంతమంది పిల్లలు అడిక్ట్ అవ్వలేదు, ఎందుకో తెలుసా అన్నాడు. నాకు తెలుసారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని వెడల్పుగా పెంచారన్నారు. వెడల్పుగా అంటే ఏంటి తెలుసా? పిల్లలకి ఈరోజు నుంచి 2 అలవాటు చేయండి. పిల్లలకి ఈరోజు నుంచి 2 అలవాటు చేయండి. పిల్లలకి ఈరోజు నుంచి 2 అలవాటు చేయండి. ఒకటి స్పోర్ట్స్, బాస్కెట్బాల్, వాలీబాల్, క్రికెట్, ఏదైనా సరే స్పోర్ట్స్ ఆడిన వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఎక్కడైనా చరిత్రలో ఉందా? లేదు బాస్, చాలా రేర్, 0.001% ఉండొచ్చు. కానీ ఇంటర్లో 4 గోడల మధ్య కూర్చోబెట్టి 4 పుస్తకాలు ఇచ్చి నీ బతుకు ఐఐటి, నీ బతుకు నీటు అని చెప్పిన వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అవమానంగా సిగ్గుతో తలదించుకొని నేను చెప్పే పని అయితే, లాస్ట్ ఇయర్ చచ్చిపోయింది 334 మంది. 10th, ఇంటర్ కలిపి 334 మంది పిల్లలు చచ్చిపోయారు. ఎందుకంటే రీజన్ ఇది. అర్థమైందా? ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఫస్ట్ది, పిల్లల్ని స్పోర్ట్స్ పంపిస్తే వాడు సాయంత్రం వచ్చి 1 గంట టైం దొరికినప్పుడు స్పోర్ట్స్ కనుక వెళ్ళి వస్తే వాడు ఇంకా యాక్టివ్గా ఉండి వాడు అడిక్షన్కి వెళ్లకుండా ఒక గేమ్ నేర్చుకుంటాడు. ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ది ఏమన్నాడు తెలుసా? 1 ఫిజికల్ స్పోర్ట్స్, 2ది పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏదో ఒక ఆర్ట్స్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేయండి అన్నాడు. ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా? డ్రాయింగ్ కానీ, సింగింగ్ కానీ, డాన్సింగ్ కానీ, ఏదైతే ప్రదర్శించే కళ ఉంటుందో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయండి అన్నాడు. ఎందుకు సార్ అంటే అప్పుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? సుధీర్, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాడు, 1 గంట వాడిని క్రికెట్కో దేనికి పంపిస్తే వాడు రిలాక్స్ వచ్చి సాయంత్రం మళ్ళీ ఇంకోటి పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ కింద డ్రాయింగ్. మీలో ఎంతమందికి మీ పిల్లలకి డ్రాయింగ్ అంటే ఇష్టం? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను చెప్తా ఎగ్జాంపుల్. అలా చెప్పాడు. నాకు వెంటనే బాగా అనిపించి నేనేం చేస్తాను తెలుసా? ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడే మా పాపకు వాటర్ కలర్స్ తీసుకెళ్ళా. మా పాపకు పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం.
పాపను ఎంగేజ్ చేద్దామని చెప్పి నేనేం చేశాను తెలుసా, మొబైల్కి దూరంగా యాక్టివిటీస్ దగ్గర చేయాలని చెప్పి మా పాపని తీసుకెళ్ళి వాటర్ కలర్స్ ఇచ్చి, మామూలుగా మీ పిల్లల్ని డ్రా చేయమంటే ఏమేమి డ్రా చేస్తారు చెప్పండి? ఒక హౌసు, ఒక ట్రీ, తలక, ఇవే వేస్తారు, అవునా? నేనేం చేశాను తెలుసా, 10 రూపాయల నోట్ ఇచ్చి వాటర్ కలర్స్ ఇచ్చి డ్రా చేయమని చెప్పాను. ఇది ఈజీయా కష్టమా? ఈజీ అంటే ఇప్పుడు మీ చేత వేపిస్తాను నేను. ఈజీయా కష్టమా? ఇది చాలా కష్టం. మా పాప ఏం చేసింది తెలుసా, 22 రోజులు పట్టింది. గీస్తుంది బాగా రావట్లా, మళ్ళీ తిరిపేస్తుంది, గీస్తుంది బాగా రావట్లా, మళ్ళీ చించేస్తుంది. అలా చేసి 22 రోజుల తర్వాత నేరుగా తీసుకొచ్చి నాన్న నిన్ను కనీసం ఒక 50-60% బాగుంది, 2వ క్లాస్ కదా ఏమంత అమ్మ, నేను వెంటనే సూపర్ బాగుంది తల్లి అంటే ఈ 22 రోజులు మొబైల్కి వెళ్ళా, టీవీకి వెళ్ళా, హ్యాపీగా అది కూర్చొని వర్క్ చేసింది. ఎంతమందికి అర్థమైంది? అయిపోయిందా? ఫస్ట్ది. సెకండ్ది, ఇప్పుడు క్యాంప్కి వచ్చాను కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 200 రూపాయలు కాగితం ఇస్తే కిక్ ఉండదు కదా. నేనేం చేశాను తెలుసా, మా ఫ్యామిలీ ఫోటో ఇచ్చి వచ్చాను. ఇంకో 20 రోజులు నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఈ రోజు నుంచి పిల్లల్ని, అమ్మ మిమ్మల్ని ఒక గంట పాటు ఒకే పని చేయమంటే మీకే బోర్ కొడుతుంది కదా. ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా చాలామంది కేవలం మార్కులు వెనకాల పడుతూ పిల్లల్ని నిలువగా పెంచారంటే ఒకేసారి ఇలా పడిపోతారు. అదే కనుక వాళ్ళని ఇలా చేస్తే వాళ్ళు లైఫ్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? దయచేసి ఈరోజు నుంచి వాళ్ళతో కంపేర్ చేయమని. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? మనీ వాల్యూ. 3వ క్లాస్ లోపలైతే ఏం నేర్పియాలి? నీడ్, వాంట్. 3వ క్లాస్ పైన అయితే నెలకి సరిపడే ఖర్చులన్నీ వాళ్ళ చేత రాయిపిస్తూ ఉండండి, తెలుస్తుంది. 3వ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? తినేటప్పుడు టీవీ కానీ మొబైల్ కానీ చూడకుండా తినాలి, ఇది రూల్. 4వ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? నిలువుగా కాకుండా వెడల్పుగా పెంచండి. 5వది చెప్పే ముందు, ఎంతమంది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కొద్దిగా మీరు మనోభావాలు దెబ్బతిన్నా కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాది. 7 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా, నేను గుడివాడని అక్కడ ఒక స్కూల్ ఉంది. 7 ఏళ్ల క్రితం నేను స్కూల్కి వెళ్ళి, ఆ స్కూల్లో రొటీన్ ఏంటి తెలుసా, గత 12 ఏళ్ళ నుంచి నేను క్లాసులు చెప్తాను. రొటీన్ అంటే నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చి నన్ను రిసీవ్ చేసుకొని నేరే క్యాబిన్ తీసుకెళ్ళి కాఫీ ఇస్తే కాఫీ తాగేసి నేను క్లాస్కి వెళ్తాను. ఆయన నేను దింపేసి వస్తాడు. ఏమైందని తెలియదు కానీ 7 ఏళ్ల క్రితం వెళ్తే ప్రిన్సిపల్ గారు రాలా, ఓ టీచర్ వచ్చి నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అదేంటి సార్ మీరు వచ్చారు, ప్రిన్సిపల్ గారు ఏంటంటే, సారీ సార్ నేను వేరే పంచాయతీలో ఉన్నాను అన్నాడు. ఒరే ఈయన పంచాయతీలో కూడా చేసుకుని డబ్బులు తెచ్చుకున్నా అంటే, ఆ పంచాయతీ కాదు సార్, పేరెంట్స్తో ఏదో చిన్న ఇష్యూ అయితే మాట్లాడుతున్నారు సార్. సరే ఆయన పాటికి మాట్లాడుకోని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి క్లాస్లో దింపేసి నేరుగా ఆయన వచ్చాడు. 11 o'clock ఇంటర్వెల్ బ్రేక్ ఇస్తే నేను కిందకి దిగి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ క్యాబిన్ దగ్గరికి వెళ్దామని ఇలా కిందకి దిగి ప్రిన్సిపల్ సార్ క్యాబిన్ దగ్గరికి రాగానే ఒక్కసారి క్యాబిన్లో నుంచి పెద్ద పెద్ద అరుపులు గొడవలు పడుతున్నాయి. ఏంటి ఎవరన్నా కొట్టుకుంటారని చెప్పి డోర్లు ఓపెన్ చేయగానే సీన్ ఏంటి తెలుసా, ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇటు కూర్చోన్నారు, ఇటు పక్కన పేరెంట్స్, నాన్న అమ్మ కాదు, నాన్న మామ ఇద్దరు కూర్చోన్నారు. ఇటు పక్క టీచర్ ఒక ఆయన నిలబడుకున్నారు, ఇటు పక్క 6వ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి నిలబడుకోని. నేను వెళ్ళేసరికి సీన్ ఏంటి తెలుసా, ఇక్కడ కూర్చున్న సో కాల్డ్ పేరెంట్ ఒకడు నువ్వెవరైనా బిడ్డను తిట్టడానికి అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ నిల్చున్న 6వ క్లాస్ అమ్మాయి ఎక్కిల్ నవ్వులు నవ్వుకుంటూ అక్కడ నిల్చొనింది. నేను వెంటనే డోర్ నాక్ చేశాను. సార్ మై కమింగ్ సార్ అన్న. సుధీర్ గారు రండి, లాస్ట్ 2 గంటల నుంచి నేనే సాల్వ్ చేయలేకపోయాను, మీరు సైకాలజీగా మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్నారు. నేరుగా లోపలికి వెళ్ళంగానే అక్కడ కుర్చీ లేక టీచర్ నిలబడుకున్నారు, ఈ అమ్మాయి నిలబడుకుంది. నేను వెళ్ళంగానే వెనక ఆయమ్మ ఏం చేసింది తెలుసా, సుధీర్ సార్ గెస్ట్ వెళ్ళారని చెప్పి కుర్చీ తీసుకొని నాకు వస్తుంటే ఫస్ట్ నేను చేసిన పని ఏంటి తెలుసా, ఆ 6వ క్లాస్ అమ్మాయిని క్లాస్ బయట పంపించి నాకు ఇచ్చిన కుర్చీని టీచర్కి ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఐ గివెన్ టు ద టీచర్. ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ టీచర్కి ఇచ్చాను. అయిపోయిందా? దాని తర్వాత ఎవరిని అడిగాను తెలుసా, ప్రిన్సిపల్ సార్ని అడగల, ఈ పేరెంట్స్ని అడగల, నేరుగా ఆయన అడిగా, గురుగారు ఏమైందని అడిగా. వెంటనే ఆయన, సార్ ఇందాక వచ్చింది కదా పాప, ఆ పాప ఈయన కూతురు సార్, ఈయనకు 3 కూతుర్లు, ఈ అమ్మాయి లాస్ట్ అమ్మాయి సార్, 6వ క్లాస్ అవుతుంది. ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి చాలాసార్లు, ఆయన ఒక ఆటో డ్రైవర్ సార్, నా దగ్గరికి చాలాసార్లు వచ్చి నా దరిద్రం బాగాలేక దేవుడు నాకు 3 కూతుర్లు ఇచ్చాడు, ఇప్పటికీ నేను తిట్టుకుంటా, అసలు ఎందుకు నాకు ఈ దరిద్రం పుట్టించారు నాకు తెలియదు, మిగతా 2 అమ్మాయిలు పర్లేదు సార్, ఈ అమ్మాయి దట్టిమోహన్ సార్ దేనికి పనికిరాదు, ఇప్పటిదాకా 4 సబ్జెక్టులు ఎప్పుడు 4 కంటే మించి పాస్ కూడా అవ్వలేదు సార్, ఇలాంటి దరిద్రం మోహన్ ఎందుకు వేస్తారు వేస్ట్, ఈసారి కనుక పాస్ అవ్వకపోతే ఇంట్లో కూర్చోబెడతానని చెప్పి నా ముందే సొంత కూతుర్ని చాలాసార్లు తిడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఒక ఆడపిల్ల జీవితం ఎక్కడ నాశనం అవుద్దని నేనేం చేశాను తెలుసా, సొంత తండ్రి బాధ్యత తీసుకొని నేరుగా అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి దగ్గరగా 6 నెలలు చదివించారు సార్. అంతా బాగా చేసింది, 5 సబ్జెక్టులు బాగా రాసింది సార్. ఒక సబ్జెక్ట్ కావాలని చేతిలో చెరగొడితే ఎక్కడ వీళ్ళు నాన్న ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి అంటు దోవిస్తాడని చెప్పి తండ్రి బాధ్యత తీసుకొని క్లాసు మొత్తం ముందు తిరిగితే బాధపడద్దని పక్కకు పిలిచి ఏంటల్లి ఇలా చేసావు, ఇలా అయితే నీ జీవితం ఇంట్లో కూర్చొని అంట్లు దోముకోవాలంటే ఈ అమ్మాయి నేరుగా ఇంటికి వెళ్ళి దానికి కొద్దిగా బాహుబలి స్టోరీ, అరుంధతి స్టోరీ, అన్ని కేజీఎఫ్లు అన్నీ కలిపి ఎలివేషన్లు ఇచ్చి మా టీచర్ నన్ను తిట్టాడు ఇలా అన్నాడని చెప్పి అనగానే స్కూల్ మీదకి 4 మనుషులు 4 జీబులు వేసుకొని వచ్చేసంత. గుర్తుపెట్టుకోండి, పిల్లల ముందు టీచర్ని క్వశ్చన్ చేసిన ప్రతిసారి మహా అయితే టీచర్ ఉద్యోగం పోతుంది, మహా అయితే స్కూల్కి 10 అడ్మిషన్లు దొరుకుతాయి,
జీవితాంతం ఇంకా పాప ఏ టీచర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వదని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? సారీ అండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని కదా. ఎంతమంది ఇక్కడ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళారు చిన్నప్పుడు? స్కూల్కి వెళ్ళలేదా? అయితే ఎత్తండి. వెరీ గుడ్ సార్. ఇప్పుడు మీ టీచర్ కనుక ఇక్కడికి వస్తే మీరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఎవరా? ఏ అబద్ధాలు చెప్పాకండి, ఇస్తారా? అంటే మీకు పాఠాలు చెప్పిన టీచర్ అయితే టీచరే, మీ పిల్లల తలరాత రాసే టీచర్ మాత్రం టీచర్ కదా. ఏ టీచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ టీచర్, వెదర్ ఈజ్ యువర్ టీచర్ ఆర్ సమ్వన్స్ టీచర్. రెస్పెక్ట్ ద టీచర్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ కిడ్. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? దయచేసి ఈ మధ్య మొదటి కార్పొరేట్ కల్చర్ వచ్చాక, అంతకుముందు ఎలా ఉండేది తెలుసా పేరెంటింగ్? గర్వంగా చెప్తానండి, అంతకుముందు పేరెంటింగ్ ఎలా ఉండేది తెలుసా? అటు పక్క పిల్లాడు ఒక్క నిల్చొని ఉండేవాడు, టేబుల్కి ఇటు పక్క పేరెంట్ టీచర్ తిన్నప్పుడు, సార్ ఇంకో 4 తగిలించండి, ఇంకో 4 పీకండి అని చెప్పి అనేవాళ్ళని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? సరే కానీ ఒక్క నిమిషం ఉండండి. చిన్నప్పుడు మీ టీచర్ చేత స్కేల్ ఇలా తిప్పి బెత్తం తీసుకొని వెనక ఈప్ మీద ఏళ్ళ మీద కట్టించుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒరే మీరందరూ ఉత్తమ విద్యార్థులు కాదా? అందరు తన్నించుకున్నారు. పోనీ తన్నించుకొని ఇంటికి వచ్చి, నాన్న మా ఐవర్ నన్ను కొట్టాడు అనగానే, పదరా స్కూల్ మీదకి వెళ్దాం అని దండయాత్ర చేసేవాడా? ఫస్ట్ మా నాన్న నన్ను ఏమడిగాడు తెలుసా? ఇది మాత్రం నేను గర్వంగా తలెత్తుకొని మరి చెప్తా. ఫస్ట్ ఒక రోజు కొడితే మా నాన్న ఏదో పెద్ద పొడిచాడు సార్, నేను వచ్చి ఏం చెప్పాను తెలుసా? మా నాన్నని ఆయుధంలాగా వాడదామని చెప్పి, నాన్న మా టీచర్ నన్ను కొట్టాడు అనగానే, ఏం మాట్లాడుకున్నా, మీ టీచర్ దేంతో కొట్టాడు అన్నాడు. మా అన్న ఆయన స్కేల్ తీసుకొని కొట్టాడు. నువ్వు లోపలికి రాలని ఆయన బెల్ట్ తీసుకొని 4 పీకాడు నన్ను. అలా దెబ్బలు తిన్నాం కాబట్టి ఈరోజు సమాజంలో గౌరవంగా బతుకుతున్నాను అని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఈరోజు ఏంటి తెలుసా? టీచర్లు తిట్టట్లా, టీచర్లు కొట్టట్లా. యాడా పేరెంట్స్ వచ్చేవాడు, మావాడు ఏమైనా చేసుకుంటే, మావాడు ఏమైనా చేసుకుంటే, వాడు చేసుకుంటలేదు, వీడు చెప్పి చేసుకునేటట్టున్నాడు. అంతకుముందు ఏం తెలుసా? ఇంట్లో నుంచి రే ఫెలో బయటికి పోయి ఇంట్లో నుంచి అంటే, వీడు వెళ్తాడు, సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చి నేను ఆడికి వెళ్తానా అంటాడు. ఈరోజు ఏం తెలుసా? ఈ నరిస్తే వీడాడి వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి. అంతకుముందు భయం పిల్లాడికి ఉండేది. మన దౌర్భాగ్యపు జనరేషన్ అండి ఏది. ఇప్పుడు కూర్చొని మనందరం ఎంత దౌర్భాగ్యపు హీన జనరేషన్ అంటే, చిన్నప్పుడు అమ్మా నాన్నకు భయపడ్డాం, టీచర్ భయపడ్డాం, ఇప్పుడు పిల్లలకి భయపడి చేస్తున్నాం. మధ్యలో భయపడే బతికైపోయింది మంది. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారమ్మా ఇది మాత్రం? బాధితులందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. రండి మనందరం ఒక సంఘం పెట్టుకొని బాధపడదాం. అర్థమైందా? దయచేసి ఈరోజు నుంచి, అంతకుముందు రోజులు ఏముండేది తెలుసా? పిల్లాడు పక్కుంటే టీచరు పేరెంట్ ఇక్కడ ఉండి కంట్రోల్ చేస్తుండే కాబట్టి పిల్లాడు సక్రమంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది తెలుసా? పిల్లాడిని అక్కడ పెట్టి పేరెంట్ కూడా ఇటు వెళ్ళి వచ్చి టీచర్ని క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెడితే, పిల్లల్ని పెంచడంలో అమ్మ పాత్ర ఇంపార్టెంటా, నాన్న పాత్ర ఇంపార్టెంటా? ఎవరమ్మ అమ్మ పాత్ర? రండి పోదాం. ఎంతమంది ఇద్దరని ఒప్పుకుంటారు? వెరీ గుడ్. సారీ, నేను అడిగిన క్వశ్చనే తప్పు. ఇప్పుడు 3 అడుగుతా. పిల్లల్ని పెంచడంలో అమ్మా నాన్నతో పాటు టీచర్ పాత్ర కూడా ఇంపార్టెంట్ అని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? ఈ రోజు నుంచి టీచర్ని క్వశ్చన్ చేసిన ప్రతిసారి, అమ్మ ఏమనుకోకండి, మీ హస్బెండ్ గారు కూర్చోండి, మీ హస్బెండ్ వచ్చి, మీ ఆయన సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఏం చేశారు? డాడీ అని పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి, డాడీ అమ్మ నాకు అది కొనివ్వలా, డాడీ అమ్మ ఇది వద్దంటుంది, చూడు డాడీ అనగానే మీ ఆయన వచ్చి, అమ్మకేం చేయలేదు పిచ్చిమోహంది, నువ్వు రా నేను కొనిస్తా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు అనుకో, అప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది? మీ వాల్యూ తగ్గినట్టా పెరిగినట్టా? పిల్లాడి ముందు అమ్మ వాల్యూ తగ్గిస్తే మీరు తట్టుకోలేకపోతున్నారు కదా. పిల్లాడి ముందు పిల్లాడి తలరాత రాసే టీచర్ వాల్యూ కూడా తగ్గకూడదు. ఇది భారతదేశ సంస్కృతి ఎక్కడ లేదండి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉండొచ్చు కానీ భారతదేశ సంస్కృతిలో, అందుకే మాతృదేవోభావ పితృదేవోభావ ఆపకుండా ఆచార్య దేవోభావాన్ని తీసుకొని వచ్చిన కల్చర్ మన భారతీయ సంస్కృతి. అందుకే రెస్పెక్ట్ ద టీచర్ ఫర్ ఎవర్, రెస్పెక్ట్ ద టీచర్ ఫర్ ఎవర్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఈ 5 పాయింట్సే. ఈరోజు మీ పిల్లలకు ఒక 6 పాయింట్స్ చెప్పాను. మీ పిల్లలు ఎంతమంది ఇక్కడ చదువుతున్నారు? ఎంతమంది ఈరోజు మీ పిల్లలు అటెండ్ అయ్యారు? ఒకసారి ఇంటికి వచ్చాక అడగండి, ఏం నేర్చుకున్నారు అడగండి. నేనైతే చెప్పా అలా అని చెప్పి 2 రోజులు లాగా వాడు ఏదైనా తప్పు చేయగానే పేరెంట్స్ ఏమవుతుంది తెలుసా? నువ్వు మారవరా, నాకు తెలుసు, మీ సుధీర్ చెప్పినా మారా, ఎవరు చెప్పినా అనుకున్నాను, నువ్వు ఇంకా అనలేదేమని చెప్పి ఇవి మాత్రం అనబాకండి. చాలామంది మా దగ్గర కౌన్సిలింగ్కి వస్తే ఏం తెలుసా, వాడికి మేము అంతా చెప్పి వెళ్తాం, వాడి ఇంటికి వెళ్ళి ఏదైనా మారాలని ప్రయత్నించి అప్పుడప్పుడు పొరపాట్లు జరుగుతాయి కదా, వాడు పొరపాటు చేయని వాళ్ళు అనొచ్చు. అనుకున్నాను నువ్వు మారవు, ఏం చేసినా మారవు. ఒకరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కౌన్సిలింగ్కి వచ్చారండి. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కౌన్సిలింగ్కి వచ్చి హస్బెండ్ ఏంటంటే, సార్ మా ఆవిడ గయ్యాలి సార్, నోరు వేసుకొని నా మీద పడుతుంది సార్, ఏం చేసినా అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నేనేమన్నా తెలుసా, ఆమెని కదిలిపాకండి, మీకు ఏది అవసరం అంతవరకు అడిగి వదిలేండి అంటే, లేదు సార్ అవంతే సార్, నోరు వేసుకొని పడతా ఉంటుంది సార్ అన్నాడు. నేను ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ అంతా చేసి పంపించాను. అయిపోయిందా? ఈయన ఇంటికి వెళ్ళాడు.
వాళ్ళ ఆవిడ ఏమనుకుంది తెలుసా, సుధీర్ సార్ చెప్పారు విందాము, ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళ ఆవిడ ఏం మాట్లాడకుండా ఉంది. ఫస్ట్ రోజు 2 రోజు ఆయన అడిగింది ఆయనకి ఇస్తూ అన్నీ పెడుతోంది, ముచ్చటగా ఉంది. అలా వారం రోజులు గడవగానే ఏంట్రా మా ఆవిడ నా మీద అరవట్లేదు, ఏంట్రా మా ఆవిడ ఏమి అరవట్లేదు అని చెప్పి ఒకరోజు ఆదివారం ఇంట్లో అంపాటికి ఆమె కూర్చొని ఏదో కూరగాయలు కట్ చేస్తుంటే ఈయన వెళ్ళి ఏమి ఇంకా నీ నోరు పెద్దదవ్వలేదేమే, ఏమి ఇంకా అరవలేదా, నీ డ్రైనేజ్ లాగా నోరు తెరస్తావు, ఏమి నోరు వేసుకో పడలేదని చెప్పి అన్నాడు. ఇంకా ఆవిడ సర్రని లేచింది. నేను చెప్పిలా సుధీర్ చెప్పినా వినో నువ్వు అంతే నేను బతుకని చెప్పి అల్లి రెచ్చగొట్టి మరీ చేపిస్తుంటాడు. అలాంటి పనులు మాత్రం చేయబాకండి, అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికీ. సో ఈ 5 పాయింట్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏంటి కంపారిజన్, సెకండ్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, థర్డ్ది టీవీ చూస్తూ మొబైల్ చూస్తూ తినబాకండి. 4th వన్ నిలువుగా కాకుండా వెడల్పుగా పెంచండి. 5వ పాయింట్ రెస్పెక్ట్. టీచర్ని అడిగే పద్ధతి ఇంకోటి ఉంటుంది. ఎలా తెలుసా, సార్ మా అబ్బాయి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు, మా అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తుంది, ఏం జరిగింది ఒకసారి చెప్పండి సార్, మా తప్పైతే మేము సరి చేసుకుంటాం, ఒకవేళ మీ సైడ్ నుంచి ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి మేము కూడా సరి చేసుకుంటాం అని అడిగే పద్ధతి మాత్రం ఒకసారి పెంచుకోండి. ఓకేనా, ఇది మన కల్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ 5 పాయింట్స్ ఎంతమందికి అర్థమయ్యాయి? ఎంతమంది 5 పాయింట్స్లో కనీసం ఈ రోజు నుంచి ఒక్కటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్, ఆ ఒక్కటి ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఈ క్షణం నుంచే ఈ రోజు నుంచి నేను ఒక్క పాయింట్ అప్లై చేస్తాను సార్ అనుకునే ఎవరైనా చెప్పండి. మొబైల్ చూస్తూ తినరు, మొబైల్ టీవీ దూరం పెడతారు, వెరీ గుడ్. మొబైల్ కూడా అలవాటు అంతే. ఇంకా 5 వెరీ గుడ్. మీరు నాలాగే వడ్డీ వ్యాపారం చేసేలాగున్నారు, అంతేనా కాదా? మీరు వడ్డీ వ్యాపారనా ఒకప్పుడా? వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే నేను ఒకటని అడిగాను అనుకో, మీరు ఒకటే ఆగకూడదు. ఎందుకు ఒకటి 5 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సార్, ఏమవుతుంది అనే విధంగా చేయండి. సో ఇది జస్ట్ ఆరంభం మాత్రమే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలాంటి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి క్లాసులు కావాలా? ఎందుకు తెలుసా, ఇంతకుముందు పేరెంటింగ్ అవసరం లేదు. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఇంతకుముందు 5, 6, 10 మంది 15 మంది సంతానం ఉన్నా అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు కొంపలో ఒక్కడిని పెంచేసరికి 3 చెరువులు నీళ్ళు తాగిస్తున్నాను నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? అవునా? అందుకే ఈ టైంలో చెడిపోవడానికి చెడగొట్టడానికి చాలా మార్గాలు చుట్టూ ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లల్ని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అసలు ముఖ్యమైనది వ్యసనాల గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఎంతమందికి కావాలి? పిల్లలకి ఖచ్చితంగా నేర్పాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కమలా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ పవన్ గారికి, సింధుజ గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీ పిల్లలు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ వాళ్ళకు కూడా క్లాస్ తీసుకుంటాను. అలాగే ఇంకొక చిన్న విషయం, ఇందుకే నా పేరేంటి? సుడిగాలి సుధీర్ కాదు, మనోడు కమెడియన్. నేనేదో ఇలా 4 మాటలు చెప్పుకొని బతుకుతున్నాను. రేపు జూన్ 21వ తారీఖు నేను ఒక బుక్ రిలీజ్ చేస్తున్నానమ్మ. నా అనుభవాలన్నీ పెట్టి ఆ టైటిల్ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అది కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పను, అది కూడా సస్పెన్సే. బుక్ కరెక్ట్గా 2 రోజుల్లో మీరు కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. ఆ 2 రోజుల్లో మొత్తం 15 చాప్టర్లు, ఒక 5 చాప్టర్లు 5 హీరోస్ గురించి ఉంటుంది. ఇది ఖచ్చితంగా పిల్లలకి తెలియాలి. పేరెంట్స్కి ఒక గైడ్ లాంటిది. ఎంతమంది మిక్సీ కానీ టీవీ కానీ కొన్నప్పుడు దాంట్లో గైడ్ ఉంటుంది, ఎందుకు పెడతారు? ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో వెళ్ళి చూసుకునేదానికి. ఇది కూడా మీకు పేరెంటింగ్లో అలాగే ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లల్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకుంటే తినేటప్పుడు కానీ ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి చేయకూడదు అవన్నీ దాంట్లో బుక్లో రాస్తున్నాను. అది జూన్ 21వ తారీఖు నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకుండా అది 2 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసి దాంట్లో మళ్ళీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇచ్చాను. ఏం తెలుసా, ఈ వారం అంతా మీరు ఏం చేయాలి, ఈ నెలంతా మీరు ఏం చేయాలని చెప్పి దాంట్లో అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చాను. అలా పేరెంటింగ్ అంటే విని వదిలేయడం కాదు, ఆచరించే బాధ్యతను కూడా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను, పిల్లలకి విలువలతో కూడిన విద్యని వీళ్ళందరూ ఇస్తున్నారు. ఆ విలువల్ని ఇంకా మర్చిపోకూడదని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు వర్క్షాప్స్ చేస్తూ గర్వంగా పిల్లల్లో మార్పు తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ ఏమీ తీసుకోవట్లేదు. నెక్స్ట్ సెషన్ కావాలంటే మీరందరూ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి సింధుజ గారు మీకు కనుక మార్పు వచ్చిందంటే మాత్రమే అప్పుడు నేను ఒక హాఫ్ డే ఉంటాను. హాఫ్ డేలో 1 అవర్ నేను క్లాస్ చెప్పి మిగతా 2 గంటలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి Q&A తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇదేం హరికథ కాదు, చప్పట్లు కొట్టి వెళ్ళిపోవడానికి. ఏం చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అందుకే ఇప్పుడు దాకా 5 పాయింట్స్ చెప్పాను. నేను చెప్పంటే రేపు ఉదయం దాకా ఆపకుండా చెప్తాను. 100 విని ఆచరించకుండా పోవడం కంటే 5 విని అప్లై చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. ఆయన గురుగారు చెప్పారు 5 అప్లై చేస్తాను. మహాయుద్ధం గురించి ఏం చెప్పాలా, చాలా సింపుల్, కానీ మనకు తెలిసే నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. అందుకని చేయబాకండి. ఫ్యామిలీ రూల్స్ లేని కుటుంబం ఈ జనరేషన్లో వేస్ట్ అండి. ఫ్యామిలీ రూల్స్ పెట్టండి. ఒప్పుకోకపోతే మీ ఆయన్ని 4 తగిలిచ్చైనా పెట్టండి. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. ఎవరన్నా ఈ సెషన్ గురించి ఒక 2 మదర్స్ 2 ఫాదర్స్ ఎవరన్నా వచ్చి పిల్లలు మాట్లాడారు, ఈ వీడియో తీసి మళ్ళీ పిల్లలకు కూడా పెడతా. ఈరోజు మీ పిల్లలు ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు తెలుసా మ్యామ్? ఫస్ట్ 1 2 వచ్చారు, దాని తర్వాత
15 మంది పిల్లలు వచ్చి మాట్లాడారు. ఎంతమంది ఇందాక ఉదయం సెషన్లో పేరెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? మాట్లాడారు కదమ్మా. ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు ఒకసారి చెప్పండి. వాళ్ళే అద్భుతంగా మాట్లాడితే వాళ్ళని కని వాళ్ళకి ఆ రక్తం ఇచ్చిన DNA మీరు ఎలా ఉండాలి? అందుకని ఎవరన్నా ఇద్దరు పేరెంట్స్ అలా అని నాకు బిస్కెట్లు వేయద్దు. సెషన్ ఎలా అనిపించింది, సెషన్లో మీరు ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో ఇది. ర్యాంకులోకి ఒకసారి తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను వీళ్ళు మా పాపకి చెప్తాను అనమాట, అమ్మ నువ్వు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకోవద్దమ్మా, టాప్ 10 ర్యాంకులు ఉంటే నాకు చాలా తల్లి అని చెప్తాను అనమాట. అంటే అలా చెప్పడం కరెక్ట్ అంటారా కాదంటారా ప్లీజ్? అంటే ఫస్ట్ 10 ర్యాంక్స్లో నాకు నువ్వు ఉంటే చాలమ్మా, ఎప్పుడు టాప్ 10లో టాప్ 2లో ఉండని ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు, ఫస్ట్ 10 ర్యాంక్స్లో చాలు, ఎక్కువ అంత ఎనర్జీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేసుకోవద్దని చెప్పి అంటున్నాను. కరెక్ట్. ఇంకోటి మా పాప ఒక్కోసారి మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయి ఎందుక అంటే మా మిస్సెస్ కొంచెం అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎంబ్రాసింగ్గా మాట్లాడుతుంది. తను ఒకసారి ఏడ్చింది కూడా. ఆ విధంగా చేయడం కరెక్ట్ అంటారా? మీ ఆవిడని తీసుకురండి, కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఉంది ఆవిడ. ఆ మదర్ ఏంటంటే 24 గంటలు ఆవిడ చూస్తూ నువ్వేం చేసినా రేపు నన్నే అంటారు, నువ్వేం చేసినా రేపు నన్నే అంటారని చెప్పి ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అందుకని ఈసారి వచ్చినప్పుడు దాన్ని నెల కానీ ఒకసారి ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది తనకి, బాగానే ఉందన్నమాట. ఇంకో విషయం, ఇంకో డౌట్ అనమాట. ఒకటి ఏంటంటే నేను ఒక పేపర్లో విన్నాను నేను. అంటే ఒక ఫేమస్ యాక్టర్ ఉన్నారు ఒక ఆయన చిన్నప్పుడు చాలా కష్టపడ్డారు. ఆయన చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు. చాలా చిన్నప్పుడు చాలా కష్టంలో వచ్చి పైకి వచ్చారు. మంచి ఫేమస్ యాక్టర్ అనమాట. ఈజ్ ఏ లెజెండ్ అనమాట, లెజెండ్ యాక్టర్. అంటే ఆయన పేరు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన బాగా మంచి కొన్ని మిలియనర్ అనమాట. ఆయన పిల్లల మటుకు ఎక్కువ అంటే ఆర్టిస్ట్ బస్సులు పంపించేవాడు అనమాట. ఇట్లా అంటే ద టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ కరెక్ట్ అంటారా? నేను అనేది అంటే ఆ స్కూల్కి వాళ్ళ పిల్లలు పంపించగల కెపాసిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ విధంగా పంపించేవాళ్ళమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కూర్చోండి గురుగారు. దగ్గర మనిషి హైదరాబాద్లో రీసెంట్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, మీకు అర్థం అవడానికి ఎంత బాగా ఇది నిజమా రైటా అనేది. ఏం చేశారు తెలుసా? ఆ ప్రిన్సిపల్ గారు, సార్ మొన్న ఒక పేరెంట్ వచ్చారు, మీకు ఆయన గురించి చెప్పాలి సార్ అన్నాడు. చెప్పండి సార్, నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానంటే ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఒక ఆయన అంట నేరుగా అడ్మిషన్ కోసం వచ్చి పేరెంట్ కూర్చున్నాడు, కిడ్ వెనకాల నిలబడుకున్నాడు, పేరెంట్ కూర్చోన్నాడు. సార్ మా అబ్బాయికి అడ్మిషన్ కావాలి సార్ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ గారు మొత్తం డీటెయిల్స్ రాసుకుంటూ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్నారు. ఇది వచ్చింది లక్కడి కపుల్ క్యాంపస్. వాళ్ళు ఉండేది చైతన్యపురి కాలనీ అని చెప్పేసి దిల్సుఖ్ నగర్ దాటిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 1.5 hours పడుతుంది. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 1.5 hours పడుతుంది. ఈయన వెంటనే రాస్తూ ఆపేసి, సార్ నాకు తెలిసి మీరు కొద్దిగా ఎలైట్ లాగా అనిపిస్తున్నారు, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ దిల్సుఖ్ నగర్లో మంది ఏసీ క్యాంపస్ ఉంది, ఏసీ క్యాంపస్. ఇక్కడ ఇంకా నార్మల్ క్యాంపస్ సార్, అది ఏసీ క్యాంపస్, చాలా బాగుంటుంది, ఫీచర్స్ అన్నీ చాలా బాగుంటుంది, ఫీజు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది, మీరు కట్టుకోగలుగుతారంటే మాత్రం హ్యాపీగా అక్కడ పెట్టండి, ఆ నుంచి వాకబుల్ సార్, అసలు ఇంత దూరం రావాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు. వెంటనే నేను ఏం చేశాను తెలుసా? వాళ్ళ అబ్బాయిని బయట పంపించేశాడు. వాళ్ళ అబ్బాయిని బయట పంపించి, సార్ ఒక చిన్న విషయం నా గురించి నేను పరిచయం చేసుకుంటాను సార్. ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నారు కదా, ఈ బిల్డింగ్కి మీ మేనేజ్మెంట్ రెంట్ పే చేసి ఆ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా అన్నాడు. తెలీదంటే అది నేనేనండి. ఈ సరౌండింగ్స్లో ఉండే బిల్డింగ్లో లక్డీ కప్పుల్ ఏరియాలో మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూడండి, ఆ సెంటర్లో ఒక 10 కాంప్లెక్స్లు నా ఉన్నాయి. నాకు రెంట్లే 20 లక్షలు వస్తాయి, మొత్తం అన్నీ కలిపి రెంట్లే 20 లక్షలు వస్తాయి. నేను నిజంగా చదివించాలనుకుంటే హ్యాపీగా అక్కడ కూర్చొని ఏసీ క్యాంపస్లో కూర్చొని చదివిస్తాను. కానీ నేను మాత్రం వాడిని ఇప్పుడు రేపు వాడు ఫార్చునర్లో వచ్చి కూడా దిగడు. నా దగ్గర 3 కార్లు ఉన్నాయి, వాడిని ఫార్చునర్ బెంజ్లో కూడా పెట్టేసాము. థ్యాంక్ యూ. ఫార్చునర్ బెంజ్లో కూడా దింపను. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ నడిచి వస్తున్నప్పుడు మా వాడు లాట్ లాగా ఫార్చునర్ బెంజ్లో దిగుతున్నా అంటే వాడి నెత్తికెక్కేది నేను ఆపలేను. అందుకే అక్కడి నుంచి మెట్రో టికెట్ వేసి వాడు రోజు మెట్రోలో రావాలి. మెట్రో మిస్ అయితే వాడికి ఆర్టీసీ పాస్ కూడా ఇస్తాను. వాడు ఖచ్చితంగా బస్సులో వస్తేనే ఈ 3 ఏళ్ళలో వాడి జీవితం నేర్చుకుంటే నా బిజినెస్ వాడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను, లేకపోతే చేయనని చెప్పి ఆ తండ్రి చెప్పాడు. ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి సార్. రేపటి రోజు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఆస్తులు ఇస్తారు, పెద్ద పెద్ద బంగారపు షాపులు. మీరెందుకు నార్త్లో మార్వడీస్ ఉంటారు కదా, ఎవరైతే కోటీశ్వరులు ఉంటారో వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం చెప్తారు తెలుసా? 4 రోజులు రూపాయి ఇవ్వకుండా నువ్వు ఎక్కడైనా బతికిరా, 4 రోజుల తర్వాత నువ్వు బతికొచ్చి నువ్వేం చేసావని అడిగితే ఇలాంటి సక్సెస్ స్టోరీ గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి, వాళ్ళు చేసే ఫస్ట్ పని అది. కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? లేదు సార్, ఒక్కగానొక్క కొడుకు సార్, ఒక్కగానొక్క కొడుకు సార్, ఒక్కగానొక్క కొడుకు సార్, వాడిని మ్యూజియంలో పెట్టాల్సి అనవసరంగా మీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు. అది మాత్రం చేయకండి. ఖచ్చితంగా కష్టం బాగా పెడితేనే సాన బాగా అవుతాడు. ఎంతమంది అది అంటారు కదా, ఐరన్ని బాగా వేడి చేస్తే ఎలా కావాలో అలా మలుచుకోవచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తిప్పాలని చూస్తుంటాం. అది ఆడ జరగద్దే. అందుకని గుడ్ పాయింట్. ఓకే, లాస్ట్ 2 ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకొని వెళ్దాం. నేను ట్రావెల్ చేయాలి. ఎవరన్నా 2 ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఎందుకు ఎవరివన్ నేను
సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వాయిస్ రాలా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు పవన్ సార్కి, సింధు మేడం గారికి నేను హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. మా పిల్లలకి ఒక్కొక్కరికి 30,000 పెట్టి నేను ఇక్కడ చదివిస్తున్నందుకు అది ఈ రోజే నాకు సరిపోయింది. ఇంకా తర్వాత సంవత్సరం మొత్తానికి ఏం పెట్టాలి నాకు అవసరం లేదు. నిజంగా 30,000 ఖర్చు నాకు ఈరోజు మా పిల్లలకి అందింది, నా పిల్లలకి అందింది, నాకు అందింది. సార్ 5 పాయింట్లు చెప్పాడు. 5 పాయింట్లు నాకు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 కంపారిజను, మనీ. మనం అన్నం తినేటప్పుడు టీవీ చూడకూడదు. తర్వాత హైట్ పెరగకుండా మనం విడ్త్ పెంచాలి. ఫైనల్గా రెస్పెక్ట్ టీచర్స్ అని క్లియర్గా చెప్పాడు సార్. నేనైతే మా పిల్లలు అన్నం తినేటప్పుడు టీవీ చూస్తారు, రోజు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి లైఫ్లో పని చేయండి సార్. నేను హానెస్టీగా చెప్తున్నాను, రియల్గా చెప్తున్నా. మా పిల్లలు కాదు, నేనైతే వీలైనంతవరకు ఎవరిని మేము తినమో నా పిల్లలే తినరు సార్. ఈరోజు ఈ సెషన్కి వచ్చినందుకు అది నేను నేర్చుకున్నాను. ఇదివరకు తెలుసు తినేటప్పుడు టీవీ చూడకూడదని తెలుసు. అలా తినేటప్పుడు టీవీ చూస్తే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మీ వల్ల తెలిసింది సార్ నాకు ఈరోజు. నిజంగా చెప్పాలంటే మన 5 ఆర్గాన్స్ పైన కానీ అవి నిజంగా మనం ఎంత సంపాదించినా, మన పిల్లలు ఎంత సంపాదించినా, మనం సంపాదించినా అవి కొనుక్కోలేము. సార్ చెప్పారు అందులో నెక్స్ట్ 5 yearsలోనే వస్తాయి అంటున్నారు. మనం ఎంత చేసినా ముందు మనం హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ రేవతి. చెప్పండి. హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్. దిస్ ఈజ్ రేవతి. నేను గంప నాగేశ్వరరావు సార్ దగ్గర, తిరువీధి వేణుగోపాలరావు దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకొని యాజ్ ఏ ట్రైనర్ ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ మెనీ హాస్టల్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఏపీ గవర్నమెంట్. సో వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్, రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. సార్ చెప్పడం వల్ల నాకు అక్కడ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది గుర్తొచ్చి నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను సార్. సో మేము వాళ్ళకి అక్కడ తీసుకున్న టాపిక్స్ వచ్చేసి మెన్స్ట్రల్ హైజీన్, టీనేజ్, సో పేరెంట్స్, ఇలాంటి టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. బట్ ద రియల్ హ్యాపీనెస్ ఐ గెట్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్ ఇన్ ఆనంద నిలయ. ఆనంద నిలయ అంటే అక్కడ 2 పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు, మదర్ అండ్ ఫాదర్, సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటారు. బట్ మిగిలిన రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్లో కంటే కూడా ఎవరైతే పేరెంట్స్ లేరో వాళ్ళు ఇచ్చిన రికగ్నిజేషన్, వాళ్ళు ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎంతగా ఉందంటే మిగిలిన చోట్ల క్లాస్ చెప్పామా, విన్నామా, వెళ్ళిపోయామా, ఇంకొక దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు. సో మేము అక్కడ చెప్పిన దాంట్లో ఒక టాపిక్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ కూడా, నైట్ కూడా మీరు బ్రష్ చేయాలి, కంపల్సరీ 2 times చేయాలి అని చెప్పాము. మాకు ఎప్పుడు అక్కడ సెషన్ అయిపోయాక మాకు మళ్ళీ పికప్ అంతా వచ్చేసరికి నైట్ 12 అయిపోయింది. మాకు ఈవినింగ్స్ ఇస్తారు సెషన్, నైట్ 12-1 కూడా అయిపోయింది. ఆనంద నీరాలో ఉన్న పేరెంట్స్ అంటే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో పేరెంట్స్ లేకుండా, వాళ్ళు సెషన్ అయిపోగానే అందరూ నా చుట్టూ ఉండేసి బ్రష్ చేసి చూపించి, మేడం మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామని బ్రష్ చేసి, వాళ్ళకి ఏదో డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అదంతా డ్యాన్స్ వేసి చూపించడం అదంతా చేశారు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సార్, ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలా పెరుగుతున్నారంటే చాలా గోముగా చెప్పింది వింటున్నారు, ఈ చెవి నుంచి వదిలేస్తున్నారు. ఎవరైతే లేరో వాళ్ళు మనం ఏది చెప్పినా చాలా ప్రీషియస్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. మార్నింగ్ మీరు చెప్పారు కదా సార్, ద రియల్ హ్యాపీనెస్ యాజ్ ఏ పర్సన్, యాజ్ ఏ మదర్ మనకు పుట్టిన బిడ్డల్లో చూస్తాం. యాజ్ ఏ ట్రైనర్ వీ సీ ద రియల్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. సో మనమే మన చేతులారా పిల్లల్ని పాడు చేసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా సార్ చెప్పిన దాని నుంచి మనం అది కంప్లీట్గా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను ఈరోజు తీసుకుంటుంది ఏంటంటే టీవీ చూపిస్తూ, మా పాప కూడా అలాగే తింటుంది, నేను కంపల్సరీ అది చేంజ్ చేసుకుంటాను సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ అటెండింగ్ దిస్ ఈవెంట్. మళ్ళీ భవిష్యత్తులో మళ్ళీ సెషన్లో కలుద్దాం. ఈసారి ఎప్పుడు వస్తానంటే మళ్ళీ సింధు గారు కానీ, లేకుంటే పవన్ గారు కానీ, లేకుంటే ప్రిన్సిపల్ గారికి వచ్చి మా పేరెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారని నాకు చెప్తేనే మళ్ళీ నేను సెషన్కి వస్తాను. లేకుంటే వాళ్ళు ₹1,00,000 ఇచ్చినా కూడా నేను రాను. బికాస్ ఇది నా వృత్తికి నేను ఇచ్చే గౌరవం. ఊరికే వచ్చి మైక్లో చప్పట్లు కొట్టుకొని వెళ్ళాలంటే నేను ఇంట్లోనే కూర్చొని కొట్టుకుంటా. ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేసి వచ్చి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దయచేసి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.